सर्वया विभूतिः सर्वं हि देवनियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसा देशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात् आचार्यानस्मदीयानपि परमगुरून् सर्वमाचार्यवर्गं श्रीमद्रामानुजाख्यं मुनिमखिल जनोद्धारणायावतीर्णं पूर्णार्यं यामुनेयं मुनिवरमथतो रामराजीवनेत्रौ वन्दे नाथं मुनीन्द्रं वकुलधर शमूनाथलक्ष्मीमुकुन्दान् अस्मद्गुरुभ्यो नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य त्वरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्यतं विघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे अभङ्गुरकलादानस्थूलवक्षत्वमीयुषे तुङ्गाय महसे तस्मै तुरङ्गाय मुखे नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं कोनयाति पराङ्गतिं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं गोष्पदीकृतवाराशं वशकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे लीलामयम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् आमिषीकृतमार्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरं तृणीकृतदशग्रीवम् आञ्जनेयं नमाम्यहम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकबन्धिं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयपतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षाद् रामायणात्मना चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा स याति ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनाति भुवनं पुण्या रामायणमहानदी श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवं यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैरहरहः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु जन्मव्याधिजराविपत्तिमरणैः अत्यन्तसोपद्रवं संसारं सविहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतं तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपणतार्थवाक्यबद्धम् पठन्निशामयध्वं श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहुमरविन्ददलायताक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि। वैदेहीसहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये विरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं
రామం భజే శ్యామలం వామాంకస్థితజానకిం పరిలసత్కోదండదండంకరే చక్రం చోర్ధ్వకరేణ బాహుయుగళే శంఖం శరన్ దక్షిణే బిభ్రాణం జలజాతపత్రనయనం భద్రాద్రిమూర్ధ్ని స్థితం కేయూరాదివిభూషితం రఘుపతిం సౌమిత్రియుక్తం భజే ఆపదాముపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం తపస్వాధ్యాయనిరతం తపస్వీ వాగ్విదాంబరం నారదం పరిపప్రచ్ఛ వాల్మీకిర్మునిపుంగవం ధర్మాత్మా సత్యసంధశ్చ రామో దాశరథిర్యది పౌరుషే చ ప్రతిద్వంద్వః శరైరం జహి రావణిం సకృదేవ ప్రపన్నాయ తపాస్మి చ యాచతే అభయం సర్వభూతేభ్యో రామ్యే తత్పతం మమ ధ్యాయే భద్రాద్రివైకుంఠరామం సీతారమాన్వితం శంఖచక్రధనుర్బాణధరం సౌమిత్రిసేవితం శ్రీరామాయ నమః శ్రీమతే రామానుజాయ నమః భగవద్బంధులారా విళంబినామ సంవత్సరం పురస్కరించుకుని రామాయణ ప్రవచనాన్ని సాగించాలనుకున్న మనకి ఏడాది తరువాత కూడా రెండవ ఏడాది కూడా ఈ రామాయణ ప్రవచనం సాగడం భద్రాచల రాముని యొక్క దివ్యానుగ్రహ ఫలమే. ఇది ఒక ఏడాదిలోనే మొత్తం ముగించుకుందాం అనుకున్నాం. సాధారణంగా అది కూడా ఒక అద్భుతమైనటువంటి అవకాశం. కానీ అలా కాకుండా ప్రతి శ్లోకాన్ని కూడా మనం చూచి దాని అర్థాన్ని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయగలగడం మనందరికీ భగవంతుడు ఇచ్చిన వరంగా భావిస్తూ ఆ క్రమంలో అరణ్యకాండలో వచ్చాం. అరణ్యకాండలో ఖరాది వధ పూర్తయిన తరువాత అకంపనుడు వెళ్ళి రావణాసురుడికి జరిగిన సంఘటన అంతా చెప్తున్నాడు. అకంపనుడు వెళ్ళేటప్పుడు అతను బయలుదేరి గబగబా వెళ్ళాడు అనే అదే శ్లోకంలో రావణం వాక్యమబ్రవీత్ రావణుతో మాట్లాడేశాడు అని చెప్పాడు. అక్కడ రావణుణ్ణి ఏ రకంగానూ కీర్తించల, ఏ రకంగానూ పొగండ. వెళ్ళాడు, అక్కడెక్కడో ఉన్నాడు ఆయన సభలో, ఇలా కూడా ఏం చెప్పాల, నేరుగా వెళ్ళాడు, మాట్లాడేశాడు. ఆ మాట్లాడడం కూడా ఎలా మాట్లాడాడో చూసాము. చాలా వధోపాయాన్ని చెప్పాడు, సీతారామ వధోపాయాన్ని చెప్పాడు. చెప్పిన తర్వాత అతని మాటలు బాగా నచ్చాయి రావణాసురుడు. అంటే అర్థం రాముడితో ఒంటరిగా యుద్ధం చేయడం చాలా కష్టము అని అంగీకరించాడు మనస. రెండవది రాముడు నేను జయించలేను అని కూడా అంగీకరించాడు మనస. కాబట్టి అతను చెప్పిన చివరి వధోపాయం ఏమి, అతని ప్రాణప్రదమైన సీతమ్మని అతని నుంచి దూరం చేస్తే ఆమె యొక్క విరహంలో తానే నశించిపోతాడు తప్ప నువ్వు మాత్రం అతన్ని ఏమీ చెయ్యలేవు అన్న ధ్వని వచ్చేటట్టుగా అకంపనుడు మాట్లాడితే అది విన్న రావణాసుడికి ఇది నచ్చడం ఒక ఆశ్చర్యం. ఎందువల్ల వాడు మహామూర్ఖుడు కదా. చాలా పెద్ద మూర్ఖులలో ఇద్దరు పెద్ద మూర్ఖులు అంటాడు ఒక ఆయనకి ఒక రాజకుమారులకట, రాజుగారికి అనుకుందాం. పురాణాలంటే అసఖ్యం. పురాణాల కథలు చెప్పేవాళ్ళన్నా ఏదో ఇలా ధర్మం ఉపన్యాసాలు చెప్తూ పబ్బం గడిపేవాళ్ళంటే కోపం ఆ రాజుగారికి. పని చెయ్యాలి, ఏదైనా ఫలితం పొందాలి తప్ప ఈ పిచ్చి కబుర్ల వల్ల ఏమొస్తాయి, ఈ ధర్మోపదేశాల వల్ల ఏమొస్తాయి అంటూ ఉండేవాడు. పాపం మంత్రులేమో కాస్త పురాణాలు రామాయణము భారతము ఉంటే వీడు బాగుపడతాడు, వీడేం వినడం లేదు, మూర్ఖంగా ప్రవర్తిస్తున్నాడు అంటూ బాధపడుతున్న సమయంలో ఒక పండితులు వారు మరి ఆస్థానంకి వచ్చారు. ఎందుకు వచ్చారు? ఈయన పురాణం చెప్పడానికి. నాకు ఇష్టం లేదని తెలుసు కదా మీకు, ఎందుకు వచ్చారు? మంత్రులు చెప్పారు, పురాణం అంతా చెప్పనండి, ఒక్క 2 మాటలు చెప్పి వెళ్ళిపోతాను, అంతకుమించి నేనేం చెప్పను. ఆ మాటలను బట్టి అది పురాణము కాదు, ఏం కాదు, 2 మాటలు 2 వాక్యాలు చెప్తారు, వెళ్ళిపోతాను, నాకు అనుమతి ఇవ్వండి, దయచేసి ఆ ఒక్క సెకండ్ మీరు కూర్చుంటే ఆ మాట చెప్పి వెళ్ళిపోతాను చెప్పండి. దౌమూర్ఖ పురుషౌ లోకే, ఇద్దరే మూర్ఖులు ఉన్నారండి, వెళ్ళొస్తారు. రాజుగారికి ఆ ఇద్దరు తెలుసుకోవాలని ఉంటుంది కదా. ఎరక్కిరా ఆ మాట చెప్పి వెళ్ళిపోతే ఎలాగా? ఎవరు వాడిద్దరు? దుర్యోధన దశాననౌ, దుర్యోధనుడు దశాననుడు, వీళ్ళిద్దరండి. ఏం చేశారా వాళ్ళు అంటే భారతం మొత్తం చెప్పాడు, రామాయణం మొత్తం చెప్పాడు. తెలివితేట. అంటే లోకంలో మూర్ఖ పురుషులు ఇద్దరు, రావణాసురుడు దుర్యోధనుడు. వీళ్ళలో పెద్ద మూర్ఖుడు కదా
దుర్యోధనుడు కూడా ముందువాడు కాబట్టి దుర్యోధనుడు కూడా ఆదర్శప్రాయుడు ఇతనే. అలాంటి వాడు ఒక్కసారి అకంపనుడి మాటలు విని అమ్మ బాగానే ఉంది అనుకోవడమే ఆశ్చర్యమని వాల్మీకి ఈ శ్లోకంలో హా ఎంత ఆశ్చర్యం అని అంటాడు. అరోచయత తద్వాక్యం రావణో రాక్షసాధిప చింతయిత్వా మహాబాహు అకంపనమువాచ. చింత అరోచయత, అది నచ్చింది ఆశ్చర్యకరంగా వాడికి. తద్వాక్యం, అకంపనుడి వాక్యం. రావణ, అందరినీ ఏడిపించేటువంటి గుణం కలిగిన వాడు, వాడికి ఏడుపు వచ్చినంత పని ఎందుకని. రాక్షసాధిప, రాక్షసులందరికీ ప్రభువైన వాడు. చింతయిత్వా, చింతించాడు అన్న పదం దగ్గర వ్యాఖ్యాతలు చాలా వ్యాఖ్యానం చేశారు. ఏం చింతించి ఉంటాడు? తత్వదీపికాకారుడు ఒక కథ చెప్పాడు. ఉత్తర రామాయణంలో రావణాసురుడు సనత్కుమారుడు అనే మహర్షి దగ్గర కూర్చుంటాడు. సనత్కుమారుడు అంటే వాళ్ళని పూర్వ ఋషులు అంటారు, ప్రాచీన ఋషులు. తక్కిన ఋషులందరూ జన్మలు పొంది రకరకాల కర్మలు చేసిన వారే, వశిష్ఠాదులు అందరూ కూడా. కానీ పుట్టిన దగ్గర నుంచి 8 ఏళ్ల ప్రాయం తప్ప పెరుగకుండా అదే బ్రహ్మతేజస్సుతో సంసార బంధం కానీ ప్రకృతి బంధం కానీ లేకుండా ఉండే మహానుభావులు నలుగురు. వాళ్ళని సనక, సనందన, సనత్కుమార, సనత్సుజాతులు అని అంటారు. వాళ్ళకి సనకాది మహర్షులు అని పేరు. ఆ నలుగురు 8 ఏళ్ల పిల్లల్లాగే ఉంటారంతే మహర్షులు. చాలా గొప్ప వ్యక్తులు. నారద మహర్షికి కూడా చాలా గౌరవప్రదులైనవారు. నారద మహర్షి తమ్ముళ్ళే అయినా చాలా గౌరవంగా చూసేంత గొప్ప మహర్షి. రావణాసుడికి కొద్ది కాలం తర్వాత ఏదో కొంచెం బుద్ధి మారి ఏదైనా కొంచెం హితం విందామని సనత్కుమార మహర్షి దగ్గర కూర్చుంటాడు. ఆయన దగ్గర కూర్చుంటే ఆయన హితమే చెప్తాడు కదా, ఆయన నీ యొక్క జీవితంలో చేసిన పెద్ద తప్పు పని శ్రీహరిని ద్వేషించుట. నారాయణమూర్తితో ద్వేషాన్ని కలిగి ఉండుట కంటే పాపం వేరే ఉండదయ్యా. నువ్వు ఎన్నెన్ని ధర్మాలు వల్లించినా, ఎన్ని వేదాలు, ఎన్ని శాస్త్రాలు, ఎన్ని చేసినా, ఎంత విజ్ఞుడవైనా, ఎంత విజ్ఞానవంతుడవైనా శ్రీహరి ద్వేషము అంటే ఇది పెద్ద తీనిల్ తూషాగుం చెప్పు ఏలోరెంపావాయి అని గోలమ్మవారు చెప్పినట్టుగా ఒక పెద్ద దూది బస్తాలో చిన్న నిప్పు వేస్తే కాలిపోయినట్లుగా నీ విజ్ఞత అంతా కూడా రక్షించిపోతుందిరా. కాబట్టి నువ్వు శ్రీహరిని పొందాలి అని చెప్పాడు. ఎలా పొందుతావు? ఇప్పటిదాకా బాగా నేను ద్వేషించిన వాడిని కదా, ద్వేషించిన నేను ఒక్కసారి అతని దగ్గరికి వెళ్ళలేను కదా, రానివ్వడేమో కదా, నాకు ఇంకో ఉపాయం ఉన్నదా అంటే ఉన్నది. అతని చేతిలో అతని యొక్క కోపానికి గురైనా, అతనికి అనుగ్రహానికి గురైనా కూడా వాడికి వరమేరా. అతనితో చంపబడుట, అది శరణాగతి పొందుట రెండు సమానమేరా, వైరభక్తిగా ఉంటుంది అని చెప్పాడు. అయితే ఆయన వల్ల చంపబడిన వాళ్ళందరికీ ఏదైనా సద్గతి లభించిందా అని అడిగాడు. ఇదంతా ఉత్తర రామాయణంలో వస్తుంది, వాల్మీకి రచించిన రామాయణంలో లేదు. కానీ తత్వదీపికాకారుడు వాల్మీకి విరచిత ఉత్తర రామాయణంలో శ్లోకాలు అని చెప్పారు. మనకు ఆ శ్లోకాలు ఉత్తర రామాయణంలో లభించవు. అధ్యాత్మ రామాయణంలోని ఉత్తరఖండంలో కొన్ని శ్లోకాలు అలాంటివి కనిపిస్తున్నాయి. అది ప్రామాణికమా కాదా ఆ శ్లోకాలు పక్కన పెడితే ఆ శ్లోకాల కథను కొద్దిగా ఉటంకిస్తారు వ్యాఖ్యానం. అడిగాడు. చాలామంది వారి ఆ శ్రీహరి చేతిలో మరణించి వైకుంఠాన్ని పొంది తరిస్తున్నారు. అంటే నేను కూడా అలా కాగలనా అంటే నీకు త్వరలోనే ఆ యోగ్యత లభిస్తుంది అని చెప్పాడని. కాబట్టి రాముడితో యుద్ధాన్ని పొందాలంటే సీతని అపహరిస్తే తప్ప కుదరదని సీతను అపహరించాడు అని అపహరిస్తావు, తద్వారా రాముడు నిన్ను సంహరిస్తాడని ఒక కథ ఉన్నదని పూర్వకథ ఇక్కడ గుర్తు చేస్తాడు. చింతయిత్వా, ఇదంతా గుర్తుకు వచ్చింది అని అంటారు. కానీ ఆ కథ వాల్మీకి హృదయానికి చాలా విరుద్ధమైన కథ, చాలా దూరం వెళ్ళిపోతుంది. వాల్మీకి రామాయణం ప్రకారంగా రావణాసుడికి ఎక్కడా సద్భావం అనేదే లేదు, ఎక్కడా లేదు. ఈ ఘట్టమైన తర్వాత శూర్పణఖ ప్రవేశించిన ఘట్టంలో కూడా వాల్మీకి సుస్పష్టం చేస్తాడు. కాబట్టి ఆ కథ ఎలా ఉంటే ఆ కథకు ఒక నమస్కారం చేసి ఇక్కడ ఉండే కథ ప్రకారంగా చింతయిత్వా మహాబాహు. చింతయిత్వా అంటే ఏమి చింతయిత్వా? రాముడు అంత గొప్ప పరాక్రమవంతుడైతే రాముణ్ణి దూరం చేసి సీతమ్మను అపహరించడం చాలా కష్టం కదా, ఎంత పథకం వేస్తేనో తప్ప అది సాధ్యం కాదు కదా. కాబట్టి నాకంటే గొప్ప ఇలాంటి మాయోపాయాలు
పన్నగలిగిన వాడు ఒకడున్నాడని వాడి గురించి ఆలోచించి చింతయిత్వా. వీళ్ళ మేనమామ ఒకడున్నాడు, చిన్న మేనమామ, కైకసికి బాబాయి కొడుకు, వాడి పేరు మారీచుడని పేరు. వాడిని కలుద్దాం అనుకుని మహాబాహు అకంపనమువాచ. అందుకు వాల్మీకి ఆశ్చర్యపోయాడు. అంటే వీడు నా సత్తా చాలదని అమ్మయ్య గుర్తించగలిగాడు ఇప్పటికైనా. రాముడి ముందు నేను ఎందుకు పనికిరానని వాడికి తెలిసిందన్నమాట అని వాల్మీకి యొక్క ఆనందం ఇక్కడ అనుకుని బాఢ్యం కాల్యం గమిష్యామి ఏక సారథినా సహ ఆనయిష్యామి వైదేహీం ఇమాం హృష్టో మహాపురీం. బాఢం భలే చెప్పేవరా. బాఢం అంటే ఒక పెద్ద వ్యక్తి చెబితే చిన్న వ్యక్తి అంగీకరించడాన్ని బాఢం. మీకు ఎప్పుడైనా ఉపనయన కాలంలో ఉపనయనం చేసేటువంటి ఆ ఆచార్యుడు, ఆ గురువు కానీ లేదా తండ్రి కానీ భిక్షాచర్యంచరా, నువ్వు భిక్షాన్ని పాటించాలిరా అంటే బాఢం అంటాడు. అంటే పెద్దవాడు చెప్పిన దాన్ని శాస్త్రంగా భావించాడు. ఇక్కడ రావణాసురుడు బాఢం అన్నాడు. వాడికంటే చిన్నవాడు అకంపనుడు. అకంపనుడు ఎవరు? సుమాలి కొడుకు. సుమాలి అని రావణాసుడికి దగ్గర బంధువులలో ఒకడు. సుమాలి, జంబుమాలి వీళ్ళంతా ఉన్నారు, ప్రహస్తుడు వీళ్ళంతా. అందులో సుమాలి కొడుకు ఈ రాక్షసుడు, ఈ అకంపరుడు. వాడు చెప్తే వాడు రావణాసుడి కళ్ళకి చాలా పెద్దగా అనిపించాడు. వాడు చెప్తే బాఢం అలాగేరా, నువ్వు చెప్పినట్టు చేస్తానురా, కాల్యం గమిష్యామి. ఇప్పుడు చేయవలసిన పని ఏమిటో నాకు అర్థమైపోయింది, నేను ఇప్పుడే బయలుదేరుతున్నా, ఎవరికి చెప్పు, రహస్యం అన్నావు, నువ్వు రహస్యంగా చెప్పావు కదా, మమైక మనాహ శృణు అన్నాడు కదా, రహస్యంగా విను అన్నాడు. కాబట్టి ఇంకెవరిని తీసుకెళ్ళినా లీక్ అయిపోతుంది, కాబట్టి నేను నా సారథి మాత్రం పెడతాం, ఓకేనా అన్నాడు. వీడిని అడిగాడు చాలా. అదే సారథి కూడా వద్దండి, ఒక్కడివే వెళ్ళు అని చెప్పాలి కదా. ఇద్దరిని వెళ్ళమంటావా? కేకహ సారథినా సహ, నేను నా డ్రైవర్ ఇద్దరు వెళ్ళొచ్చా అంటే సరే వెళ్ళమన్నాడు. ఆనయిష్యామి వైదేహి, సీతమ్మని తీసుకొచ్చేస్తాడు. ఇమాం హృష్టో మహాపురి, చాలా ఆనందంగా ఉంది నేను చెప్పిన మాట, తీసుకొస్తాను. అథైవ ముక్త్వ, ఇలా చెప్పి ప్రయయౌ ఖరయుక్తేన రావణ రథేనాదిత్యవర్ణేన దిశస్సర్వా ప్రకాశయన్. రావణాసుడు రథానికి గుర్రాలు ఉండవు, కంచరగాడిదలు. వాడికి 2 రథాలు ఉంటాయి. సరదాగా తిరగడానికి ఒక రథం, యుద్ధంలో వాడడానికి ఒక రథం. సరదాగా తిరిగేది కంచరగాడిదల రథంలో తిరుగుతాడు. ఎందుకు అంటే అది ఏమో వాడికి నచ్చిన వాహనం అది. వాడి కరతరములు అంటారు. కరతరములంటే మంచి మేలిమి జాతి గుర్రమునకు ఒక మామూలు అడ్డగాడిదకి పుట్టిన సంతానం. అశ్వశృభ్య సముత్పన్నా అని దాని గురించి ఖరశీల ఖరాంఘ్రయ, మామూలు గుర్రముల కంటే బలిష్టముగా వెళ్ళగలరు, కొండల మీద కోణల మీద కూడా ఎక్కగలరు. గుర్రములు కొంత వాటికి ఉండే డెక్కల్ని పట్టి జారే ప్రమాదాలు ఉంటాయి. ఇవి ఖరతర ఖరశీల ఖరాంఘ్రయ. వీడు ఎలా ఉంటాయంటే ఎంత కొండల మీద ఎక్కుతున్నా జారకుండా ఉండేటట్టుగా కింద దాని నిర్మాణం అట్లా ఉంది, భగవంతుడి చేసిన నిర్మాణం. కాబట్టి అలాంటి గుర్రాల మీద కొండలు దాటాలన్నా సముద్రాలు దాటాలన్నా దీన్ని వాడతాడన్నమాట. యుద్ధం ఎప్పుడు కూడా సమతల ప్రదేశంలో ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ అక్కర్లా, అక్కడ గుర్రాలు చాలు. ఇక్కడ ఇలాంటి ఖరయుక్తేన రావణ, ఆ రథం కూడా ఆదిత్యవర్ణేన రథేన, మంచి బ్రహ్మాండమైనటువంటి రథం. అది ఎక్కి దిశసర్వా ప్రకాశయన్, వాడు ఆకాశంలో పెడుతూ ఉంటే దిక్కులన్నీ ప్రకాశించేటట్టుగా అద్భుతమైన రథం వాడు. సరథో రాక్షసేంద్రస్య నక్షత్ర పథగో మహాన్ సంచార్యమాణ శుశుభే జలదే చంద్రమాయివ. వాడి యొక్క రథం నక్షత్ర పథకం అంటే నక్షత్రాలు ఉండే ఆ ఎత్తుకు వెళ్ళి అక్కడి నుంచి వాడు ప్రయాణం చేస్తుంటే మబ్బుల మధ్యలో చంద్రుడు వెళుతున్నట్టుగా మరి అందంగా ఉంది అని వాల్మీకి వర్ణించారు. మబ్బులు నల్లగా ఉంటాయి, మధ్యలో బంగారంలా వెలిసే ఈ రథం పెడుతుంటే మబ్బుల మధ్యలో ప్రయాణించే చంద్రుడి వల్ల చాలా అందంగా ఉంది ఆ రథం. సమారీచ ఆశ్రమం ప్రాప్య, శ్రీలంక నుండి మారిషస్సు దాకా దిగాడు. మారిషస్సునే కదా మారీచాశ్రమం అని అంటాడు. మారిషస్ అనే ప్రాంతం ఏదైతే ఉన్నదో అక్కడ మారీచుడు పడ్డాడు. ఒక్కసారి రామచంద్రమూర్తి 12-13 సంవత్సరాల వయస్సులో కొట్టిన దెబ్బకి, ఆ వేగానికి సముద్రం మధ్యలో ఒక ద్వీపంలో పడ్డాడు. ఆ ద్వీపాన్ని మనవాడు ఇప్పుడు మారిషస్సుగా మారింది, మారీచ ద్వీపము అని అంటారు. అక్కడికి వెళ్ళాడు శ్రీలంక నుంచి.
వెళ్ళి ఆ మారీచాశ్రమం ప్రాప్య తాటకేయముపాగమతు. తాటకేయుడు, తాటక కుమారుడు. ఎందుకు ఈ పదం వాడాడు వాల్మీకి అంటే, రావణాసుడికి ప్లానింగ్ ఏంటంటే, ఒరే మీ అమ్మగారిని చంపిన వాడే కదా వాడు, వాడికి అపకారం చేయాలా వద్దా అంటే తొందరగా కనెక్ట్ అవుతాడు కదా. మారీచుడికి కూడా పూర్వవైరం ఉంటుంది కాబట్టి, నువ్వు తాటక కొడుకువి కదా, మీ అమ్మగారిని చంపింది రాముడే కదా, కాబట్టి నాకు నీకు కూడా శత్రువైన రాముణ్ణి ఏదో మాయోపాయం పనడానికి నీవు రావాలి అంటే టక్కన అంగీకరిస్తాడని వాల్మీకి రావణుని యొక్క హృదయాన్ని గుర్తించిన వాడే తాటకేయముపాగమతు, తాటకి కొడుకు దగ్గరికి వెళ్ళాడు అని చెప్పాడు. మారీచుడు చెప్పచ్చుగా. వాల్మీకి హృదయంలో ఉండే అంటే రావణాసుడి గుండెల్లో ఉండే మాటను గుర్తించగలిగే అద్భుత శక్తి వాల్మీకి ఉన్నది కాబట్టి మారీచేన అర్చిత రాజా భక్ష్య భోజ్యై అమానుషై. రావణాసుడు రాగానే మేనలుడు వరసే, కానీ పెద్దవాడు. ఒకసారి మేనమామలు చిన్నవాళ్ళు, మేనలు పెద్దవాళ్ళు ఉంటారు కదా. నా వయసు 50 ఏళ్ళ వాళ్ళు అయితే 50 అయితే మా మేనళ్ళ వయసు 60 ఏళ్ళ వాళ్ళు, 65 ఏళ్ళ వాళ్ళు ఉన్నారు. అలాగే మారీచుడు రావణాసుడు కంటే చిన్నవాడు, కానీ ఈయన మేనమా. రాగానే మెల్లగా ఆ మేనల్లుడు గారి ఆ స్వాగతం పలికాడు, ఆతిథ్యాన్ని ఇచ్చాడు, భక్ష్యాలు భోజ్యాలు పెట్టాడు. అమానుషై అంటాడు వాల్మీకి. అమానుషై అంటే మనుషులు తినేవి కావువి అని ఒక అర్థం, లేదా మనుషులు ఎప్పటికీ తినలేనంత గొప్పవి అని రెండు అర్థం. ఎలా తీసుకుందో, మారీచుడు మంచివాడేవాడు, రావణాసుడు దుర్మార్గుడు. మారీచుడు చాలా మారాడు. అప్పుడు రాముడు కొట్టిన తర్వాత అతని బట్టలన్నీ విప్పేసి, ఈ పట్టుబట్టలు అన్నీ విప్పేసి చక్కని ఆడబట్టలు కట్టుకుని, కాషాయ బట్టలు కట్టుకుని, జడలు పెంచుకుని, తులసిమాలు వేసుకుని రామ 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 అంటూ జపిస్తూ ఉండేంత పరిణతి పొందినవాడు మారీచుడు. వాడికి ఏం తినడు. వచ్చినవాడు రాక్షసుడు, రాక్షసుడికి రాజు కాబట్టి వాడు ఏం తింటాడో అన్నీ పెట్టాడనమాట. అమానుషై అంటే అర్థం వాల్మీకి చెప్పడం ఇష్టం లేక అమానుషై. మనం తినే తిండి కాదు వాడు ఏదో పెట్టాడు, వాడు ఏదో తిన్నాడు, ఏదో చైనీస్ ఫుడ్లా ఏదో తినేసి ఉంటాడు. తం స్వయం పూజయిత్వాతు ఆసనేన ఉదకేన చ. పూజ ఆసనం వేశాడు, సగం మంచి తీర్థాన్ని ఇచ్చాడు. అర్ధోపహితయా వాచ మారీచో వాక్యమబ్రవీతు. చాలా అర్థవంతమైన మాట మాట్లాడాడు మారీచుడు. మారీచుడి మాట చాలా బాగుంటాయి. చాలా చాలా జీవితాన్ని బాగా చదివిన వ్యక్తి మాట్లాడుతున్నప్పుడు మాటలన్నీ తూకంగా ఎలా ఉంటాయో అలా ఉంటాయి. అంటున్నాడు, కచ్చిత్ సుకుశలం రాజన్ లోకానాం రాక్షసేశ్వర ఆశంకే నాథ జానేత్వం యతస్తూర్ణమిహాగత. కచ్చిత్ సుకుశలం రాజన్, క్షేమంగానే ఉన్నావు కదా, ఏదో దొరక్కపోతే నువ్వు రావు కదా. కచ్చిత్ సుకుశలం, క్షేమంగానే ఉన్నావా, లేదా ఎవడైనా కుశలంగా ఉన్నాడా, అంటే ఎవడైనా బాగుంటే వరవలేని వాడివి నువ్వు అని ఒక అర్థం. నువ్వు బాగానే ఉన్నావు కదా అని అడిగాడు. లోకానాం రాక్షస ఆశంకే, నాకేదో శంక కలుగుతోంది. జానేత్వం, నీ సంగతి నాకు తెలుసు కదా. యతస్తూర్ణమిహాగత, ఏదో పెద్ద పని ఉంటే తప్ప ఇలా రావు కాబట్టి జానే ఆశంకే, నాకు సంగతి తెలుసు, నేను అనుమానిస్తున్నాను, ఏం జరిగిందో చెప్పవా అన్న. ఒకే మాట. ఏవముక్తో మహాతేజా మారీచేన సరావణ తతః పశ్చాదిదం వాక్యం అబ్రవీద్వాక్యకోవిద. అంత బాగా మాట్లాడితే రావణాసుడు కోపం తెచ్చుకున్నాడు. వెంటనే కోపం తెచ్చుకుంటే పని భంగం అవుతుంది కదా. ఎవరితో పనో వాడి దగ్గరికి వెళ్ళం కానీ ఇన్నాళ్ళు గుర్తొచ్చాను నేను నీకు అన్నాడు అనుకో, నువ్వెంత నీ లెక్కెంత అని మీరు వస్తే ఎవరికి నష్టం. చెరువు మీద కోపం వచ్చి ఏదో చేయడం మానేసిన వాడికి ఎంత నష్టమో ఇది ఎంతే నష్టం కదా. కాబట్టి మారీచు దగ్గర వాడి ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని మాట్లాడాలి అని వాక్యకోవిద, చాలా జాగ్రత్తగా మాట్లాడతాడు. ఏమని? పశ్చాత్తు ఇదం వాక్యం ఆరక్షో మే హతస్తాత రామేణ అక్లిష్టకర్మణ జనస్థానమవధ్యంతతు సర్వం యుధి నిపాతితం. ఇంకా కుశలాలు క్షేమాలు ఏం చెప్పకుండా ఆరక్షో మే హతస్తాత, నా పెద్ద సైన్యం అంతా నశించిపోయిందిరా అంటే బాధపడుతుంటే, బాధపడితే జాలి పడతాడు, జాలి పడితే ఉపకరిస్తాడు కదా. రామేణ, రాముని చేత, అక్లిష్టకర్మణ, చాలా గొప్పవాడట రాముడు, నిజంగానే అక్లిష్టకర్ముడు.
అక్లిష్టకర్మ అనే పదాన్ని వేదాంతపరంగా చాలా గొప్పగా వర్ణిస్తారు. అది మనం బాలకాండంలో దాని గురించి బాగా చెప్పుకున్నాం. అసాధ్యములైనప్పుడు, అసాధ్యములు అంటే పక్కవాడుకో ముందువాడుకో కాదు, లోకంలో ప్రపంచంలో ఎవరికి కూడా సాధ్యము కాని పనులను రాముడు ఒక్కడూ చేయగలడు. కాబట్టి అక్లిష్టకర్మ అని రాముడికి ఉండే గొప్ప బిరుదుల్లో ఒక బిరుదు. రామస్యాక్లిష్టకర్మణ దాసోహం కోసలేంద్రస్య రామస్య అక్లిష్టకర్మణ. హనుమంతుడు చెప్తాడు మళ్ళీ ఈ మాటని. అంటే పెద్దవాళ్ళ నోటి వెంట మాత్రమే రాగలిగే మాట అక్లిష్టకర్మ అనే పదం. విశ్వామిత్రుడు చెప్తాడు, హనుమంతుడు చెప్తాడు, కర్మగారి రావణాసుడు చెప్పాడు. రామేణ అక్లిష్టకర్మణ అంటే ఒప్పుకున్నాడు అన్నమాట. రాముడు అక్లిష్టకర్ముడని అంగీకరించాడు. చెప్పి అంటున్నాడు, జనస్థానం నీకు తెలుసు కదా, జనస్థానం చాలా గొప్పది. మనం చాలా దాన్ని డెవలప్ చేసాం, చాలా మొక్కలు నాటి చాలా అందంగా తయారు చేసి ఎంతో దాన్ని మనం కాపాడితే జనస్థానం మీద ప్రేమ ఎక్కువ రావణాసుడు. అలాంటి జనస్థానం అంతా అబద్ధ్యంగా చేశాడు. ఎవ్వడూ, ఏ మహర్షి కూడా, ఏ దేవత కూడా, ఏ మానవ మాతృడు కూడా జనస్థానంలోకి ప్రవేశించని రీతిలో పెద్ద కంచెగట్టి రాక్షసుల్ని పెట్టి అంత హడావిడి చేస్తే అలాంటి అబద్ధమైనటువంటి దాన్ని మొత్తాన్ని కూడా ఆరక్ష తత్సర్వం యుధి నిపాతితం రామేణ, ఒక్క రాముని చేత అంత సైన్యము నశించిపోయిందిరా అనంగానే మామూలుగా పెద్ద యుద్ధం జరిగింది అంత పోయారు అంటే చాలామంది ఉన్నారు అనుకుంటాడు బాణిచుడు. రాముడు ఒక్కడు చంపాడంటే ఎంత కసి రావాలి బాణిచుడికి. అంటే ఒక్కడింత పనిచేశాడా, పద వేడి అసలు లేకుండా చేద్దాం అన్నంత కోపం రావాలి మారీచుడికి అని చెప్పాడు. వాక్యకోవిద అంటే అర్థం. తస్యమే కురు సాచీయం, అందువల్ల ఆ పనిలో కొంచెం నువ్వు సహాయం చేయాలరా, సహాయం చేయాలి. తస్య భార్యాపహారణి, అతని భార్యని దొంగిలించే విషయంలో నువ్వు నాకు సహాయం చేయాలి. రాక్షసేంద్ర వచశ్రుత్వా, ఇక్కడ రావణస్య వచశ్రుత్వా కాదు, రాక్షసేంద్ర వచశ్రుత్వా. ఎందుకు ఈ పదం వాడాడు? చెప్పాడంటే రాజుగారు చెబితే ఆ రాజ్యంలో బతికే వ్యక్తులు తప్పనిసరిగా పాటించాలి కదా. ఇతను కూడా ఆ రాజ్యంలో వ్యక్తి, అతని పౌరుడు. కాబట్టి రాక్షసేంద్ర వచశ్రుత్వ, అమ్మో వీడు రాజే కూర్చున్నాడు, రాజైన వాడు ఈ మాట చెప్పాడు, కాదంటే ఒక తంట, పాటిస్తే పొరపాటు. అక్కడ ఏం చెయ్యాలో తెలియక మారీచో వాక్యమబ్రవీత్, మారీచుడు ఇలా అంటున్నాడు. ఆఖ్యాత కేన సీతాస మిత్రరూపేణ శత్రుణ త్వయా రాక్షస శార్దూల కో నందతి నిందిత. ఎవరు చెప్పాడు నీకు సీతని ఎత్తుకురావాలని? ఎవడు నీకు చెప్పాడో వాడు నీకు మిత్రుడుగా ఉండే శత్రువని గుర్తించు. సీత గురించి ఎవరు చెప్పారు అసలు నీకు? వాడు నిజంగా నీ శత్రువే. నువ్వు హాయిగా ఉంటే చూడలేక ఓర్వలేక ఇలా చెప్పుకుంటాడు. త్వయా రాక్షస శార్దూల మళ్ళీ పొగిడాడు. రాక్షసుల్లో మంచి పులి లాంటి వాడివి, శ్రేష్టమైన వాడా. కో ననందతి నిందిత, నువ్వు ఆనందిస్తూ ఉంటే ఓర్వలేని వాడు ఎవడు వాడు అంటే వాడి మాట నమ్మొద్దు అని చెప్పడం మారీచు. వాడు ఎవడో చెప్పాడు, నీకు సలహా ఇచ్చినట్టున్నాడు, అది తప్పుడు సలహా. సీతామిహ ఆనయస్వేతి కోబ్రవీతి బ్రవీహి మే. ఎవరు చెప్పాడు? నేను చెప్తున్నా వాడి సంగతి. ముందు వాడిని లేపద్దు, రాముడి సంగతి తర్వాత. నీకు ఎవడైతే ఈ పిచ్చి సలహా ఇచ్చాడో వాడి సంగతి చూద్దాం ముందు అన్నట్లుగా. సీతాం ఇహ ఆనయస్వ ఇది కహ బ్రవీతి, సీతను తీసుకురా అని నీకు చెప్పిన పరికి మాలిన వాడు ఎవడు అని అడిగాడు. అని రక్షో లోకస్య సర్వస్య కశృంగం చేతుమిచ్చతి ప్రోత్సాహయతి కశ్చిత్వా సహి శత్రురసంశయ. రక్షోలోకస్య సర్వస్య, రాక్షసలోకమంతా హాయిగా ఉంది, నువ్వు చాలా జయించావు, దండయాత్రలు చేసావు, అన్ని లోకాలు మనం అయిపోయాయి, అన్ని లోకాలు మనం అయిపోయాయి, హాయిగా మనం బతుకుతున్నాం, మన వాళ్ళతో సుఖంగా పెళ్ళాం పిల్లలతో హాయిగా ఉన్నారు. ఇలాగా రక్షోలోకమంతా సుఖంగా ఉన్న ఈ సమయంలో ఈ రక్షోలోకానికి రాక్షసులందరి యొక్క ఆనందం అనే తలకాయని తగ్గొట్టడానికి నిన్ను ప్రోత్సహించే దుర్మార్గుడెవడు? వాడు నిజంగా నీకు శత్రువు తప్ప నీకు అనుకూలుడు కాడు. అసంశయ, సంశయం అనేది లేదు. మారీచుడు చెప్తున్నాడు. ఆసీ విషముఖాబ్దంష్ట్రాం ఉద్ధర్తుం చేక్షతి త్వయా కర్మణా తేన కేనాసి కాపథం ప్రతిపాదిత. మంచి పెద్ద భయంకరమైన పాము నోట్లో ఉండే
ఆ నోట్లో తలకాయ పెట్టి కూరలు పీకేద్దాం అనుకునేంత పిచ్చి సలహా నీకు ఎవరిచ్చాడు? ఆశీవిష ముఖాత్ దంష్ట్రాం ఉద్ధర్తుం చ ఇచ్చతి త్వయ. అలాంటి భయంకరమైన సర్పం నోరు తెరిచి నేను కాటేయడానికి సిద్ధంగా వస్తున్న సమయంలో దాని కూరలు పీకేస్తానని నోటి దాకా వెళ్ళి కూరలు పీకితే ఊరుకుంటుందా? ఒక్కసారి నీ తలకాయలు పట్టుకుని నలిపేస్తుందా లేదా? అలాంటి పనికి నేను ప్రోత్సహించిన వాడేవు. ఎంత పనికి మాలిన పని ఆలోచించావయ్యా? సుఖసుప్తస్య తే రాజన్ ప్రహృతం కేన మూర్ధని. సుఖంగా నువ్వు పడుకు నిద్రపోతూ ఉంటే, సుఖపడుతూ ఉంటే నీ నెత్తి మీద ఎవడో బండ వేసి కొట్టినట్టుంది ఈ మాట. ఎవడా కొట్టినవాడు అని కడిచి రాముణ్ణి పొగుడుతాడు. 10 శ్లోకాలతో పొగుడుతాడు. ఎందుకో తెలుసునా? చివరిలో చెప్తాడు. విశుద్ధ వంశాభిజనాగ్రహస్థ తేజోమద సంస్థిత దౌర్విషాణ ఉదీక్షితుం రావణ నేహయుక్త ససంయుగే రాఘవగంధహస్తి. వర్ణిస్తాడు. రాముడు మంచి మదించినటువంటి గంధయుక్తమైన ఏనుగు లాంటి వాడు, పెద్ద మదించిన ఏనుగు రాముడు. విశుద్ధ వంశ అభిజన అగ్రహస్థం. అతని యొక్క ఆ ఏనుకో తొండం ఉండాలి కదా. ఆ తొండమేమి అంటే సూర్యవంశములో పుట్టుట అనే గొప్ప ఒక అద్భుతమైన అగ్రహస్థం ఆయనకున్నది. అంటే దేనినైనా తన తొండంతో లాగి వెలుగగొట్టగలిగేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి వంశం. ఇందువల్ల ఆదివంశం అది కాదు. లోకాల్ని పరిపాలించడానికి బ్రహ్మదేవుడు ఏర్పరిచిన పాలకులలో మొదటి పాలక వంశం కాబట్టి అగ్రహస్థం. అలాంటి వాడు రావు. నువ్వు తర్వాత దీన్ని ఆక్రమించి ఉన్నవాడివి అవుతావు. సూర్యవంశమే మొదటిది, నీవు మధ్యలో దీన్ని దురాక్రమించావు అని చెప్పడం. తేజో మద. అతని తేజస్సే ఏనుక్కి మదం వంటిది. సంస్థిత దోర్విషాణ. 2 దంతాలు ఉంటాయి కదా, ఆ 2 దంతాలే ఆయన 2 చేతులు కూడా. అలా ఉంటుంది ఆ ఏనుగు. ఉదీక్షితం రావణ నేహయుక్త. నువ్వు దాన్ని చూడడానికి కూడా పనికిరానంత వాడివి నువ్వు. కాబట్టి సంయుగే రాఘవగంధహస్తి. నువ్వు యుద్ధంలో దిగావంటే ఆ ఏనుగు నిన్ను తప్పక మానదు. రాముడు అనేవాడు మదించిన ఏనుగు వంటివాడు. అసౌ ప్రణాంతస్థితి సంధిబాలో విదగ్ధ రక్షో మృగ నృసింహ సుప్తస్త్వయా బోధయితుం నయుక్త శరాంగపూర్ణో నిశితాసిధముష్ట్ర. రాముడు సింహం లాంటివాడు సుమా. రాముడు ఏనుగు లాంటివాడు. రాముడు సింహం లాంటివాడు. అసౌ ఈ రాముడు ప్రణాంత స్థితి సంధివాహ. యుద్ధానికి దిగేటప్పుడు సింహం కనుక తోకని మామూలుగా అయితే వెనకాల వేళ్లాడుతుంటుంది. ఎప్పుడైనా తనకి కోపం వచ్చి దూకాలనుకున్నప్పుడు తోకని ముందుకు మడిచి తన నడుం మీద కొట్టుకుంటూ, నడుం మీద సింహం కొట్టుకుంటోంది అని అంటేట ఎక్కడో ఏదో జంతువును చూసినట్టు, దాన్ని పట్టడానికి సిద్ధమవుతున్నట్టు, ఎవరినో చంపేయడానికి యుద్ధానికి సిద్ధమవుతున్నట్టు లెక్క. ఇది ఒక రకమైనటువంటి ఒక చర్య. ఆయా శాస్త్రములు అంటారు. ఒక్కొక్క జంతు శాస్త్రానికి సంబంధించిన మాటల్లో అదొక మాట. విదగ్ధ రక్షో మృగ. విదగ్ధ రక్షో మృగ అంటే ఎలాంటి ఒక జంతువునైనా అది కనుక వేటాడడానికి ప్రణాళిక వేసింది అంటే లేపేస్తుంది. అందుకని ఏనుగు ముందు నుంచి రాదు. ఏనుగు వస్తుంటే దూరంగా పొదల్లో చూస్తుంది. ఏనుగు ఇలా తిరిగినప్పుడు కనిపించదు. వెనక్కి తిరిగి ఇంకా మళ్ళీ వెనక్కి తిరగదు ఏనుగు అనుకున్నప్పుడే గబగబా వెళ్ళి వెనకాల నుంచి ఎక్కేస్తుంది. ఏనుగు కూడా సామాన్యంగా ఇలా వెళుతున్న ఏనుగు ఆ తొండం ఇలా ఊపుతూ ఈ పక్కే ఊపుతుంది. కారణం తెలుసునా? తన చెవులతో వెనకాల నుంచి వచ్చే శబ్దాలు వింటుంది. తన చిన్ని కళ్ళతోనే నిశితంగా పరిశీలించగలదు. సింహావలోకనం ఎట్లాగో గజావలోకనం అట్లాగో తన వెనకాల నుంచి వచ్చేటువంటి ఎలాంటిదైనా పసిగట్టడానికి వీలుగా ఉంటుంది. కానీ అలా 10 అడుగులు మాత్రం వేస్తుంది. అప్పటిదాకా అనుకుంటుంది, తర్వాత అమ్మయ్య ఎవరు రావట్లా అని ఒక మొండిగా వెళ్ళిపోతుంది. ఈ సింహమాట అలా వెనక్కి తిరగకుండా 10 అడుగులు వేసేంత వరకు కాపు కాచి అప్పుడు ఎక్కుతుంది. విదగ్ధ రక్షో మృగ. ఏ రాముణ్ణి ఈ సింహం ఏనుగుతో పోలిస్తే నువ్వు సింహం అనుకుంటున్నావేమో అని మళ్ళీ సింహంతో కూడా పోలుస్తున్నాడు అనమాట. విదగ్ధ రక్షో మృగ నృసింహ. మామూలు సింహం కాదు, నృసింహ. నరసింహస్వామి యొక్క అవతారం. అంతకుముందు అకంపనుడు మత్స్య వరాహ త్రివిక్రమ 3 అవతారాలు చెప్పాడు. ఇక్కడ మారీచుడు నృసింహావతారం కూడా చెప్తాడు. విదగ్ధ రక్షో మృగ. బాగా విదగ్ధులైన రాక్షసుల్ని చంపిన మృగం సింహం ఇది. అంటే నువ్వెంత
నీకంటే బరి తెగించిన వాడు ఒకడు ఉన్నాడు గతంలో, వాడికి హిరణ్యకశిపుడు అని పేరు. నువ్వు ఇంకా మానవుల వల్ల చావు, మానవులను పెద్ద పట్టించుకోకుండా ఏదో వరం కోరేవు, కానీ వాడు ఇంకా తెలివినవాడు. వాడు బ్రహ్మదేవుడు కనిపించగానే 1 కిలోమీటర్ అంత లిస్టు తీసి అడిగాడు. వాడు రాత్రి కాదు, పగలు కాదు, ప్రాణం కాదు, ప్రాణం లేక కాదు, ఆకాశంలో కాదు, భూమి మీద కాదు, వాడు కాదు, వీడు కాదు, బ్రహ్మ సృష్టిగా, ఇలా ఎంత లిస్ట్ అడిగాడు. ఎక్కడ చావు లేకుండా ఉండేటట్టుగా ఎన్ని పాయింట్స్ ఉంటాయో అన్ని పాయింట్స్ రాస్తే పాప ఈ నృసింహస్వామి ఆ లిస్ట్ అంతా చదువుకుని ఈ పాయింట్ నాకు దొరికింది దాని మీద చేసి కదా. కాబట్టి వాడు వాడు విదగ్ధ రాక్షసుడు, చాలా తెలివైన పండితుడైన రాక్షసుడు. అలాంటి వాడిని ఒక మృగ వాడిని లేడిని చంపినట్టుగా చెప్పాడు. ఎవరైనా నృసింహావతారం ఆయనే రాముడని చెప్పడం ఒక తాత్పర్యం. రెండవది, ఎంత గట్టిగా, ఎంత నీకు ఒక నేర్పరితనం ఉన్నా, ఎంత నైపుణ్యం ఉన్నా నిన్ను చంపగలిగే గొప్ప సింహం అది అని చెప్పాడు. సుప్తస్త్వయా బోధయితున్న యుక్త. హాయిగా పడుకుంది ఆ సింహం. ఇందాక నువ్వు పడుకున్నావు, ఎవడో కొట్టేయండి, నువ్వు లేచినట్టు అయిందే. రాముడు అక్కడ పడుకున్నాడు. రాముణ్ణి సుప్త త్వయా బోధయితున్న యుక్త, పడుకున్న సింహాన్ని నిద్ర లేపద్దురా. శరాంగపూర్ణో నిశితాసిదం శ్రహ. ఆ సింహానికి ఉండే గోళ్ళు అవన్నీ శరములు, భయంకరములైన శరములు, బాణముల వంటి శరములతో నిన్ను సంపకమానడు అని 2వ శ్లోకంలో చెప్పాడు. శాపాపహారే భుజవేగ పంకే శరోర్విమాలే సుమహాహవౌఘే నరామ పాతాళముఖే ఘోరే ప్రస్కందితుం రాక్షసరాజయుక్తం శాపాపహారే భుజవేగ పంకే. ఆయన యొక్క బాణం ధనస్సు ఏదైతే ఉందో అది సముద్రాన్ని మొత్తాన్ని చెల్లాచెదురు చేసేటట్టుగా ఉండే పెద్ద అవహారం లాంటి భుజవేగ పంకే. ఆయన భుజముల యొక్క వేగము పెద్ద బురద వంటి. శరోర్మిమాలే, ఒక సముద్రం లోపల ఉండే భూమితో రాముణ్ణి పోలుస్తున్నాడు. అంటే నేను దిగుతా, రాముణ్ణి ఎంతవాడైనా చంపేస్తారంటే రాముడు పాతాళమంతా అగాధమైనటువంటి తత్వం కలిగిన వాడు అని చెప్పడం కోసం శరోర్మిమాలే. అతనికి ఉండే బాణములన్నీ ఊర్ముల వంటి, కెరటాల వంటి. సుమహా ఆహవౌఘే, పెద్ద యుద్ధం అనేటువంటి పెద్ద జలం యొక్క ప్రవాహంలో నరామ పాతాళ ముఖేతి ఘోరే. నువ్వు వెళ్ళావా, ఆ పాతాళ ముఖంలో పడతావు. ప్రస్కందితుం రాక్షసరాజయుక్తం, నువ్వు సముద్రమే కదా, పైపైనే ఉంది కదా అని అతనితో యుద్ధంకి వెళ్ళావా, నువ్వు పాతాళంలో పడడం అంటే మళ్ళీ నువ్వు లేవవు అని చెప్పాడు. ప్రసీద లంకేశ్వర రాక్షసేంద్ర లంకాం ప్రసన్నో భవ సాధుగచ్చ త్వం స్వేషు దారేషు రమస్వ నిత్యం రామస్సభాన్యో రమతాంబనేషు. ఇక్కడ ఇంకొక 5-6 శ్లోకాలు పాఠాంతరాల్లో ఉన్నాయి, కానీ భావములు 10 రకాల భావములు ఏర్పడతాయి. ఎందుకు చెప్పాడంటే ప్రసీద లంకేశ్వర. కాబట్టి నా మాట విని ప్రసన్నుడివి ఇక. రాక్షసేంద్ర, హాయిగా రాక్షసేంద్రుడిగా బతుకుతున్నావు కదా. రాక్షసు రాజుగా బతుకుతుంటే రాక్షసులందరూ పోయి నీవు పోతే జాతంతా నశించిపోదా. లంకాం ప్రసన్నో భవ సాధుగచ్చ, హాయిగా ప్రశాంతంగా లంకకు వెళ్ళిపో. సాధు, మంచిగా ఉండు. మళ్ళీ అక్కడ వెళ్ళాక మళ్ళీ చెడుగా ఆలోచించు. సాధుగచ్చ, నేను చెప్పా కదా, విన్నావు, వెళ్ళిపోయావు. మళ్ళీ ఎవడో చెప్తే మళ్ళీ నీకు ఆ భావన రేగితే మళ్ళీ ఈ పిచ్చి ప్రయత్నం చేయకు అని సాధుగచ్చ. త్వం స్వేషు దారేషు రమస్వ నిత్యం, నీకు భార్యలు ఉండాలి. నువ్వు ఎత్తుకొచ్చిన వాడు చాలామంది ఉన్నారు. ఆ భార్యలతో సుఖంగా ఉండక ఎందుకు పిచ్చి పని. రామస్సభార్యో రమతాంబనీషు, నీ భార్యతో నువ్వు సుఖంగా ఉండు. రాముడు సీతతో ఆయన సుఖంగా అక్కడ ఉంటాడు. ఎందుకు వచ్చిన కర్మరా అని చెప్పాడు. ఏవముక్తో దశగ్రీవ, ఇక్కడ వాల్మీకి దశగ్రీవ అన్నాడు కదా. ఏవముక్తో 10 తలకాయలవాడు, వాడు ఒక్క తలకాయని ఇప్పుడే వాడికి చెప్తే వాడికి నచ్చ చెప్పడం కష్టం. 10 తలకాయల వాడికి నచ్చ చెప్పాలంటే కష్టం కదా. 10 తలకాయలకు ఒక్కొక్క తలకాయకి ఒక్కొక్క భావం చెప్పినట్టుగా 10 భావాలు చెప్పారు. తమాషా ఏంటంటే ఒకనాడు కుమారస్వామిట 6-7 ఏళ్ల పిల్లవాడు పరమశివుడు దగ్గరికి వెళ్ళాడు. చాలా కోపంగా వెళ్ళాడు. వెళ్ళి అంబా కుప్యతి తాత అన్నాడు. అమ్మ బాధపడుతోంది, అమ్మ కోపం ఇస్తోంది అన్నాడు. తాత అంటే తండ్రి అన్నాడు.
ఎందువల్ల అని అడిగాడు. మూర్ధ్ని విధృత గంగేయ ఉత్సృజ్యత. ఈ తలకాయ మీద గంగ ఉంది కదా, ఆమె పంపించేసి కిందకి, ఆమెను వదిలేసేది. సవతి పోరు కదా, గంగకి పార్వతికి ఉండే సవతి పోర ఉంటుంది. అంబా కుప్యతి తాత మూర్ధ్ని విధృత. తాత, తండ్రి, నీ యొక్క శిరస్సు మీద ఉండే గంగా ఈయం, ఈ గంగాదేవిని విడిచిపెట్టేయి అన్న. అనగానే పాపం శివుడు పైకి జాలిగా చూశాడు. అక్కడ కదా అక్కడ పాపం అక్కడ స్థిర నివాసం ఇచ్చింది. ఎంతో పెద్ద కష్టపడి పాపం ఆవిడకి ఏ దిక్కు లేకపోతే ఇక ఉండమ్మా ఇక్కడ దిగమ్మా అని కదా ఇచ్చాడు. ఆ దిగడానికి ఒక టెలిప్యాడ్ పెట్టినట్టుగా పాపం పెట్టుకున్నాడు. అక్కడ ఉంది, సుఖంగా ఉంది పాపం. చూస్తే ఆవిడకి కష్టం కలిగి చిన్నపిల్లాడు ఎలా అంటున్నాడు ఏమిటి అని, విద్వన్ షణ్ముఖ, ఎంత విద్వాంసులైనా షణ్ముఖ నువ్వు అంటే కుమారస్వామి, మమ కా గతి, నాకేం గతిరా, ఎక్కడికి పెడతాను, మూర్ధ్రి స్థితాయాహవద, హాయిగా పరమశివుడి యొక్క శిరస్సు మీదనే ఉంటున్నా కదా, ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతే నా గతి ఏం కాదు, ఉన్నపడంగా ఇల్లు ఖాళీ చేయమని వెళ్ళిపోతాడు. నాకు ఏదైనా ఉండాలి కదా, మళ్ళీ నన్ను భరించే అవకాశమే భూలోకానికి లేనప్పుడు, ఈయన తప్ప నాకు గతి లేనప్పుడు మూర్ధ్రి స్థితాయావద అనగానే ఇది కోపం, చిన్నపిల్లాడు కదా, కోపం వచ్చింది. కోపావేశ వశాత్, చాలా కోపం వచ్చింది, చాలా ఆవేశం కదా. ఆవేశం వచ్చినవాడు, కోపం వచ్చినవాడు ఒక మాటని 10 సార్లుగా అంటుంటాడు. పో 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 అక్కడి నుంచి పో అంటే కదా. ఆవేశానికి సంబంధించిన ప్రశ్న కోపావేశ వశాత్, కోపావేశ వశం వల్ల అసప్తవదనై, 7 కాని తలకాయలతో, అంటే 6 తలకాయలు, 7 కాదు, అంటే 1 2 3 4 5 6 దాకా ఓకే. అసప్తవదనై, 7వది లేదనమాట, అంటే 6 తలకాయల వాడు కదా ఈయన. అసప్తవదనై శప్తవాన్ తిట్టాడు. ఏమని, పాధోధిర్జలధి ఉదధి వరాంపతిర అప్పతి అంటే పాధోధిర్జలధి ఉదధి అపాంపతి జలనిధి. సముద్రాలకి 6 పేర్లు చెప్పేస్తాయి. 6 పేర్లు చెప్పాడు. 6 పేర్లు ఎందుకు చెప్పాడంటే పాపం ఆయన ఒక పేరే చెప్పాడు. 6 తలకాయలు 6 పేర్లు చెప్పాయి ఒకేసారి. 6 తలకాయలు వాడు కదా, 6 తలకాయలు మాట్లాడే కోపంగా. ఒక శిరస్సు అయితే, ఒక నాలుకైతే, ఒక పాదోధిహి అనేవాడు. ఈయన పాదోధి అనే పక్క తలకాయ కూడా జలధిహి అనేది, ఆ పక్క తలకాయ ఉదధిహి అపాంపతి జలపతి అని 6 రకాల పేర్లని చెప్పేసింది అని అంటారు. తమాషాగా చెప్తారు, దాన్ని ఒక అందమైనటువంటి ప్రహేళికగా భావిస్తారు. అలాగా ఆ పాదోధిర్జలధి అంటే గంగ వినడం కోసమని, గంగకి అర్థం కావడం కోసమని 6 తలకాయలతో ఆయన చెప్తే, ఈ 10 తలకాయల వాడికి 10 రకాల భావాలు స్ఫురించేటట్టుగా మారీచుడు నేను చెప్పిన పని చేయనైనా విడిచిపెట్టు, హాయిగా సుఖంగా ఉండు అని చెప్పాడని తమాషాగా పెద్దలు చెప్పారు. ఏవముక్తో దశగ్రీవ, అందుకని వాల్మీకి 10 తలకాయల వాడు అని పేరు. మారీచేన సరావణ రావణ్యవర్తత పురీం లంక, హాయిగా మళ్ళీ లంకకి వెళ్ళాడు. వివేశ చ గృహోత్తమం, తన ఇంట్లో వెళ్ళిపోయాడు. అంటే ఇంకా ఎవరితో చర్చించడం లేదు, వాడు చెప్పింది కరెక్టే, వదిలేద్దాన్ని, అయిందేదో అయిపోయింది, సుఖంగా ఉందాం అనుకుని వెళ్ళిపోయాడు. ఇత్యార్షే రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే అరణ్యకాండే 31 సర్గః అథ 32 సర్గః. శ్రీరామాయ నమః. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. తతః శూర్పణఖీ దృష్ట్వా సహస్రాణి 14 హతాన్యేకేన రామేణ రక్షసాం భీమకర్మణాం. అది లంకలో జరుగుతున్న సంఘటన. ఇక్కడ జనస్థానంలో శూర్పణఖ ఏం చేస్తుంది, ఇదంతా వీళ్ళంతా చనిపోయారు కదా, పడిపోయారు వీళ్ళంతా కూడా. వీళ్ళంతా పడిపోయిన తర్వాత అకంపనుడు పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి చెప్పాడు. అకంపనుడు వెళ్ళి చెప్పి అక్కడి నుంచి రావణాసుడు బయలుదేరడానికి 1 రోజున్నర పట్టింది. ఇదంతా ఈయన వెళ్ళాలి, వాడు బయలుదేరాలి, మారీచు దగ్గరికి వెళ్ళాలి, అక్కడ మాట్లాడి మళ్ళీ జర్నీ అంతా పడుతుంది కదా, 1 రోజున్నర పట్టింది. ఈ రోజున్నరకి ముందు శూర్పణఖ అక్కడ ఉంది కదా, చంపిన తర్వాత శూర్పణఖ అక్కడే ఉంది. దృష్ట్వా సహస్రాణి 14, యుద్ధం అవుతున్నంతసేపు గదిలో కూర్చుంది. యుద్ధం అయ్యాక ఎవరు గెలిచారో చూద్దాం, బయటకు వస్తే 14,000 మంది శవాలు పడున్నారు. ఇంకా ఎవరు, హతాన్యేకేన రామేణ రక్షసాం భీమకర్మణ, ఒక్క రాముడు వీళ్ళందరినీ సంహరించాడు.
దూషణంచ ఖరంచైవ హతం త్రిశిరసా సహ దృష్ట్వా పునర్మహానాదం ననాద జలదో యథా. 14,000 చూస్తూ లెక్క పెట్టుకుని వస్తుందేమో ఆవిడ. దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికీ వీళ్ళు పడిపోయారు. దూషణుడు లేడు, కరుడు లేడు, త్రిశిరసుడు లేడు. ఒక్కసారి చూసేటప్పటికీ దృష్ట్వా పునః మహానాదం, ఒక గుల్లువ నరిచి వీళ్ళు బతుకున్నారేమో అనుకుంది పాపం. తనకి రక్షణ ఉండాలి కదా. వీళ్ళు ముగ్గురు పడి ఉంటే మహానాదం చేసి ననాద జలదో యథ. ప్రళయకాలంలో ఒక మేఘం కనుక వర్షాన్ని చూసేటప్పుడు ఎంత భయంకరంగా అరుస్తుందో అంత భయంకరంగా అరిచి సా దృష్ట్వా కర్మ రామస్య కృతమన్యైః సుదుష్కరం జగామ పరమోద్విగ్న లంకా రావణ పాలిత. చూచింది రాముని యొక్క అద్భుతమైన పని. దృష్ట్వా రామస్య కృతం కర్మ సుదుష్కరం అన్యైః. ఇంకెవ్వడూ చేయలేడు ఆ పని. ఇంతమందిని ఒక్కడు లేదా కరుడు లాంటి రాక్షసులని వేరెప్పుడు ఎవడూ చంపలేదు. ఇంద్రుడే చంపలేకపోయినప్పుడు ఇంకెవరు చంపగలుగుతారు? కాబట్టి అన్యైః సుదుష్కరం జగామ పరమోద్విగ్న, చాలా ఉద్విగ్నం కలిగింది. లంకా రావణ పాలిత, లంకకి వెళ్ళి అతను వెళ్ళి వచ్చేటప్పటికీ ఈవిడ లంకకి చేరుకు. అంటే రావణాసురుడు ఎప్పుడైతే మారీచాశ్రమం నుంచి లంకలోకి వెళ్ళి అమ్మయ్య నా గదిలో నేను పడుకుంటాను అనుకున్నాడో వెంటనే వచ్చింది. వీళ్ళ ప్రయాణం రెండు సమానంగా సాగాయి అన్నమాట. వెళ్ళి సాదదర్శ విమానాగ్రే రావణం దీప్త తేజసం ఉపోపవిష్టం సచివై మరుద్భిరివ వాసవం. ఇందాక అకంపనుడు పెడుతున్నప్పుడేమో రావణాసురుని ఒక్క విశేషణంతో కూడా పోగల వాళ్ళది కదా. వారు ఆ సర్గ చూడండి, తమాషాగా ఉంటుంది. త్వరమాణస్తతో లంకాం తతో గత్వా జనస్థానాదకంపనః ప్రవిశ్య లంకాం వేగేన రావణం వాక్యమబ్రవీత్ రాజన్ అని ప్రారంభించి అకంపనుడు గబగబా వెళ్ళిపోయి రావణాసుతో మాట్లాడేశాడు అంతే. కానీ శూర్పణఖ చూడండి, సాదదర్శ విమానాగ్రే వెళ్ళేటప్పుడు మంచి విమానం మీద కూర్చున్నాడు. విమానం అంటే పైకి కూర్చున్నాడని కాదు అర్థం. వాళ్ళ అంతఃపురములలోనే వాళ్ళు కూర్చునే సింహాసనం చాలా ఉన్నతంగా ఉంటే అది విమానాగ్రము అని అంటారు. అక్కడ కూర్చున్నాడు. రావణం దీప్త తేజసం, మంచి వెలిగిపోతున్నాడు. ఎందుకు వెలుగుతున్నాడు వాడు? మృత్యుముఖంలో పడేవాడు కాస్త మారీచుని పుణ్యమాని బయటపడ్డానరా అనే ఆనందంతో వాడు అక్కడ ఉన్నాడు. అలాంటి వాడిని వీడు వెళ్ళి పాడి చేయాలి కదా. ఉపోపవిష్టం సచివై మరుద్భిరివ వాసవం. ఏదో పని మీద మంత్రులంతా కూర్చున్నారు. మరుద్భిరివ వాసవం, మరుత్తులతో కూడినటువంటి దేవేంద్రుల్లాగా చక్క ప్రశాంతంగా ఉన్నాడు. ఎప్పుడు ఉద్విగ్నంగా ఉండేవాడు కాస్త ప్రశాంతంగా ఉన్నాడు. ఆసీనం సూర్య సంకాశే కాంచనే పరమాసనే రుక్మవేదిగతం ప్రాజ్యం జ్వలంతమివ పావకం. ఇదంతా వర్ణనే. రావణాసుడు ఎంత గొప్పగా ఉన్నాడో వర్ణిస్తున్నాడు, వాల్మీకి వర్ణిస్తున్నాడు. ఎందుకు ఇలా వర్ణించాడో ఈ 15 శ్లోకాల తర్వాత చెప్తారు. దేవగన్ ఎలా ఉన్నాడు అతను? ఆసీనం సూర్య సంకాశే కాంచని, మంచి మధ్యాహ్నపు సూర్యుడు ప్రకాశిస్తున్నట్టు ఉండేటువంటి ప్రకాశవంతమైనటువంటి సింహాసనం మీద కూర్చున్నాడు. రుక్మవేది గతం ప్రాజ్యం జ్వలంతమివ పావకం. ఒక బంగారపు హోమకుండంలో నుంచి అగ్ని వెలుగుతూ ఉంటే ఎలా ఉందో ఆ సింహాసనం అలా ప్రకాశిస్తోంది. మధ్యలో ఉన్న వీడు అలా ప్రకాశిస్తున్నాడు. అంత అద్భుతంగా ప్రకాశవంతంగా ఉన్నాడు. దేవగంధర్వ భూతానాం, దేవతలైనా గంధర్వులైనా భూతములైనా ఋషులైనా మహాత్ములు ఎవరైనా సరే అజేయం, వాడెవరు జయించలేదు. వ్యాత్తానమివాంతకం, నోరు తెరిచి కూర్చున్న మృత్యులా ఉంటాడు వాడంటే అందరికీ భయమే. అలాంటిది దేవాసుర విమర్దేషు వజ్రాశని కృతవ్రణం ఐరావత విషాణాగ్రై ఉద్ఘృష్ట కిణవక్షసం. ఎంత గొప్పవాడంటే వీడు దేవాసుర విమర్దేషు, దేవతలతో యుద్ధం చేశాడు, రాక్షసులతో కూడా యుద్ధం చేశాడు. వీడి అంతర్గత కలహాలు చాలా ఉన్నాయి రావణాసుడికి, ఉత్తరాఖండలో కనిపిస్తాయి. మరి దేవతలతోనూ యుద్ధం చేశాడు, దెబ్బలు తిన్నాడు. రాక్షసులతోనూ యుద్ధం చేశాడు, దెబ్బలు తింటాడు. యుద్ధంలో జయాపజయాలా ఉన్నాయి, దెబ్బలు మాత్రం తప్పవు కదా. దెబ్బలు తిన్నవాడు అలాంటి శరీరం వాడు. వజ్ర అశని కృత వ్రణం, దేవేంద్రుడితో యుద్ధం చేస్తే వజ్రాయుధంతో కొడితే ఆ కొట్టిన దెబ్బలన్నీ కొన్ని పుండ్లు అంటారే మారని పుండ్లలాగా ఆ శరీరం అంతా ఉండేవాడు. వజ్ర అశని కిణవ్రజం, అలా కృతవ్రణం. అంతేనా? ఐరావత విషాణాగ్రై ఉద్ఘృష్ట కిణవక్షసం.
ఐరావతం కూడా వీడి పొడిచింది చాలా సార్ 4 దంతాలు. పొడిచిన చోటల్లా కొంచెం దెబ్బ తగులుతుంది, కొంచెం అక్కడ కాయ కాస్తుంది కదా, అలాంటి కాయలతో వాడు పొలిపిరి కాయలతో ఉండే పరమ నికృష్టంగా ఉండేవాడిలా ఉన్నాడు. వాడిని ఇలా పొడుస్తున్నాడు తమాషా. వింశద్భుజం 20 చేతులు వాడు. దశగ్రీవం 10 తలకాయ. దర్శనీయ పరిచ్ఛదం వాడి చుట్టూ చాలా అందమైనటువంటి రాజలాంఛనాలు ఉన్నాయి. మంచి గొడుగులు, వెల్ల గొడుగులు ఉన్నాయి, చామరాలు ఉన్నాయి, దీపాలు ఉన్నాయి, దీపకన్యకలు ఉన్నారు, తాంబూల కన్యకలు ఉన్నారు. మంచి హడావిడిగా ఉన్నాడు. విశాల వక్షసం వీరం, మంచి విశాలమైన వక్షస్థలం, వీరుడు, రాజలక్షణ శోభితం. ఇదంతా వర్ణిస్తున్నాడు. రావణాసుడు మీద అష్టోత్తరం రాస్తాడు వాల్మీకి. ఇక్కడ ఇంకెక్కడ ఉండదు ఇంతవరకు, అన్నీ వాడి విశేషణాలే. దశగ్రీ సిద్ధ వైడూర్య సంకాశం, మంచి చక్కటి వైడూర్యాలతో ఉండే మణులతో ఉంటాడు. తప్తక అంచన కుండలం, మంచి అందమైనటువంటి కుండలాలతో ఉండేటువంటి వాడు. సుభుజం, అన్ని భుజాలకే అలంకారాలి. శుక్లదశనం, తెల్లటి పళ్ళు. మహాస్యం, పెద్ద ముఖం. పర్వతోపమం, వాడు పర్వతంలా ఉంటాడు. విష్ణుచక్ర నిపాతైశ్చ శతశో దేవ సంయుగే అన్యై శస్త్రప్రహారైశ్చ మహాయుద్ధేషు తాడితం. విష్ణుచక్రములు అని ఆయుధముల పేరు. విష్ణుచక్రం అంటే విష్ణుమూర్తి యొక్క చక్రం వల్ల దెబ్బతిన్నవాడు అనేది కానే కాదు. కొందరు వ్యాఖ్యాతలు అలా చెప్పిన, ప్రాచీన వ్యాఖ్యాతలు అలా చెప్పరు. ఇందువల్ల ఇక్కడ వాల్మీకి ప్రయోగంలోనే విష్ణుచక్ర నిపాతైశ్చ, విష్ణుచక్రముతో చాలా మార్లు దెబ్బతిన్నాడు. విష్ణువు యుద్ధానికి వస్తే రాడు కదా, త్రిమూర్తులు ఎవరు యుద్ధానికి రారు. వచ్చాడంటే విష్ణుమూర్తి యొక్క యుద్ధం వేరుగా. విష్ణుమూర్తి ఇతనితో యుద్ధం చేసి ఓడిపోయేంతవాడు కాడు. ఇందువల్ల ఇతని వరములకు ఏమాత్రము సంబంధం లేని ఓ వ్యక్తి కాబట్టి విష్ణుచక్రము అనేది మనకి బాలకాండలో విశ్వామిత్రుడు రాముడికి ఇచ్చే అస్త్రమును చాలా పెట్టిన వరుసలో విష్ణుచక్రం, రుద్రచక్రం, బ్రహ్మచక్రం తథైవచ అంటే కొన్ని ఆయుధముల పేర్లు, కొన్ని అస్త్రముల పేర్లు విష్ణుచక్రములని పేరు. అలాంటి విష్ణుచక్ర నిపాతైశ్చ శతశో దేవ సంయుగే, దేవతలు యుద్ధం చేసేటప్పుడు అలాంటి గొప్ప విష్ణుచక్రముల వంటి బాణములతో కూడా దెబ్బలు తిన్నవాడు. ఆ బాణముల గుర్తులు కూడా ఉన్నాయి. అన్యై శస్త్రప్రహారైశ్చ మహాయుద్ధేషు తాడితం. ఎందువలంటే అతను విష్ణుమూర్తితో యుద్ధము చేసినట్లుగా మనకి ప్రామాణికములు కాని 1-2 పురాణములు చెప్పాయి తప్ప ప్రామాణికములైన పురాణములేవి చెప్పరా. అంతెందుకు, వాల్మీకియే ఉత్తరాఖండలో ఈ ప్రస్తావనే ఎక్కడ. కాబట్టి అది అలా. ఆహతాంగం సమస్తైశ్చ దేవప్రహరణై తథా అక్షోభ్యానాం సముద్రాణం శోభనం క్షిప్రకారిణం. అక్షోభ్యానాం సముద్రాణం, ఇప్పుడు ఎలాంటి వాడంటే దేవప్రహరణ, దేవతల చేత ఎన్నో రకరకాల యుద్ధములలో కూడా సముద్రాణం అక్షోభ్యానాం శోభనం క్షిప్రకారిణం, సముద్రములన్నింటినీ కూడా ఒకసారి కల్లోలం చేయగలిగినంత గొప్ప పరాక్రమము కలిగినవాడు. క్షిప్రకారణం క్షేత్తారం పర్వతేంద్రాణం, పర్వతములు లేపి విసిరి అవతల పారేయగలడు అంతవాడు. సురాణాంచ ప్రమర్దనం, దేవతలందరినీ చాలా మార్లు కొట్టి ఏడిపించినవాడు. ఉచ్చేత్తారంచ ధర్మాణం, ధర్మములన్నింటినీ ఆచరించకుండా చేయువాడు. వీడు ధర్మాత్ముడు ఎందుకు అవుతాడు? ధర్మం ఎవరైనా ఆచరిస్తూ ఉంటే వారి చేత ఆచరించే ధర్మాన్ని పాడు చేశాడు. ఉచ్చేత్తారంచ ధర్మం పరదారాభిమర్శనం, ఇతరుల భార్యలను ఎత్తుకురావడంలో వీడికి చాలా నైపుణ్యం, చాలా ఎక్స్పీరియన్స్. చాలామందిని ఎత్తుకొచ్చాడు. ఆ వరుస కూడా వాల్మీకి చెప్తున్నాడు. ఎందుకు చెప్తున్నాడంటే, ఎందుకు ఇంత వర్ణిస్తున్నాడు వాల్మీకి అంటే చూడండి ఎలాగా. పరదారాభిమర్శనం, ఇతరుల భార్యలను ఎత్తుకురావడంలో వీడు గొప్పవాడు. సర్వ దివ్యాస్త్రయోక్తారం, అన్ని దివ్యాస్త్రాలు బ్రహ్మ యొక్క వరం వల్ల పొందేశాడు. యజ్ఞ విఘ్నకరం తథా సదా, అవన్నీ కూడా యజ్ఞములు పాడు చేయడానికి వినియోగిస్తున్నాడు. పురీం భోగవతీం ప్రాప్య, భోగవతి అంటే సర్పలోకం, పాముల లోకానికి భోగవతి పట్టణం అని పేరు. పాతాళంలో ఉండే ఒక పట్టణం. ఆ పట్టణానికి వెళ్ళి పరాజిత్యచ వాసుకిం, వాసుకి అనే ఒక సర్పరాజుని జయించి తక్షకస్య ప్రియాం భార్యాం, ఆ తక్షకుడనే వాడి యొక్క భార్యని ఎత్తుకొచ్చిన దుర్మార్గుడు. వాల్మీకి నేను పొగుడుతున్నాడు. అలాగా తక్షకుని యొక్క భార్యని పరాజిత్య జహారయ, తక్షకుణ్ణి జయించి వాడి భార్యను ఎత్తుకొచ్చిన వాడు వీడు.
కైలాస పర్వతం గత్వా, కైలాసానికి వెళ్ళి అక్కడ పరమశివుడు ఉంటాడు, తన దైవం పార్వతి ఉంటుంది. ఇలాంటి ఇంగితమేమీ లేకుండా పరమశివుడికి చాలా మిత్రుడైనటువంటి కుబేరుణ్ణి కొట్టి అతని పుష్పక బాణం లాక్కొచ్చాడు. వాడు ఎంత నీచుడు! దేవాలయానికి వెళ్ళి ఎవరైనా తప్పుడు పని చేయొచ్చా? చేయకూడదు కదా. వీడు అలాంటి వాడికి దేవాలయం అంటే కైలాసానికి వెళ్ళి కూడా వీడు బుద్ధి మారదు. అక్కడ కుబేరుడు ఉంటే పక్కన కుబేరుడు అప్పుడే కైలాసానికి వచ్చాడు. ఇది ఆ వాహనాన్ని పట్టు వస్తే అక్కడ చూసి లోపల కుబేరుడు ఉన్నాడు, పరమశివుడు ఉన్నాడు, బయట విమానం ఉంది. కుబేరుడు మళ్ళీ బయటకు వచ్చిన తర్వాత వాడిని కొట్టి విమానం ఏదైనా బాగుంది. దాని తర్వాత యుద్ధములో జయించను అని అంటారు. పాపం కుబేరుడు యుద్ధానికి వస్తాడు ఆ కైలాసానికి. దేనికి వస్తాడు? దర్శనం చేసుకోవడానికి వస్తాడు. పరమశివుడు యొక్క దర్శనం చేసుకోవడానికి వస్తాడు. వచ్చినవాడు ఆలయంకి వెళ్ళేవాడు ఏదో మిలిటరీ గన్ని పట్టుకుని వాడితో రాడు కదా. అలాగా ఒంటరిగా ఉండే కుబేరుడి మీద దండెత్తి వాడొక్కడు కొట్టి ఆ విమానానికి వచ్చిన మూర్ఖుడు వీడు అని వాల్మీకి చెప్తున్నాడు. విమానం పుష్పకంతస్య కామగం వై జహారయ, అది దొంగిలించిన వాడు వీడు. వనం చైత్యరథం దివ్యం నళినీం నందనం వనం వినాశయతి యః క్రోధాతు దేవోద్యానాని వీర్యవాన్. వీడు ఎక్కడైనా ఒక మంచి పార్క్ ఉందనుకో, ఆ పార్కు బాగుంటే కనుక అలాంటి పార్కు కంటే మంచి పార్కు మా ఊళ్ళో ఉండాలి, మా ఇంట్లో ఉండాలి, లేదా మా నగరంలో ఉండాలి అని కట్టుకుంటే అది మంచి పని. నాకు లేని పార్కు వీడికి ఉండడానికి వీళ్ళేది ఆ పార్కుని పాడు చేసేస్తే అలా వీడు కుబేరుడు యొక్క పట్టణానికి వెళ్ళినప్పుడు అన్నయ్య కదా, కుబేరుడు అన్నయ్య, అన్నదమ్ములు వీడిద్దరు, ఒకే తండ్రి బిడ్డలు, తల్లులు వేరైనా తండ్రి గారు ఒక్కడే వీరిద్దరికి. వెళ్ళి అతని యొక్క ఆ చైత్రరథం చాలా బాగుంటే ఓర్వలేక దాన్నంతా నాశనం చేశాడు. చైత్రరథాన్ని పాడు చేశాడు. దేవలోకానికి వెళ్ళాడు, దేవలోకాన్ని జయించాడు. జయించిన వాడు నందనవనాన్ని పాపం తందే కదా, ఉంచుకోవచ్చు కదా. అదే నా లంకలో ఉండే వనం కంటే ఇది బాగుండడానికి వీళ్ళేది నందనవనం అంతా పట్టేశాడు. వాడి బుద్ధది అని చెప్తున్నాడు వాల్మీకి. నళిని నందనంబనం యః వినాశయతి యః క్రోధాతు దేవోద్యానాని వీర్యవాన్. ఇలా చాలా చాలా ఉద్యానవనాలన్నీ పాడు చేసిన వాడు వీడు. ఉద్యానవనం పాడు చేయడం కూడా తప్పే, ఉద్యానవనాన్ని నిర్మించడం కూడా పుణ్యకార్యం. ఇష్టాపూర్తములు అని కొన్ని ఉన్నాయి. ఇష్టాపూర్తములలో పూర్తము ఇష్టముంటే యజ్ఞములు చేయడం. పూర్తములంటే బావులు తవ్వించుట, ఉద్యానవనములు నిర్మించుట, దేవాలయములు కట్టుట, రోడ్లు బాగు చేయుట, ఇవన్నీ పూర్తములు అనే క్రియలోకి వస్తాయి. ఇవన్నీ ప్రజోపయోగాలు, ఎక్కువ పుణ్యాన్ని ఇచ్చే పని. వీడు చేసే పని అవి పాడు చేయడం. ఏది పుణ్యమో అది మీరు పాడు చేసేస్తుంటాయి. అలాంటి వాడు చంద్రసూర్యౌ మహాభాగౌ ఉత్తిష్టంతౌ పరంతపౌ నివారయతి బాహుభ్యాం యశైల శిఖరోపమ. చంద్రుడు సూర్యుడు ప్రకాశిస్తూ ఉంటే ఓర్వలేక తన 20 భుజాలు అడ్డుపెట్టి మీకెవరికి చంద్రుని యొక్క కాంతిని రాకుండా చేస్తా, సూర్యుడు యొక్క కాంతిని రాకుండా చేస్తా అని విర్రవీగినవాడు వీడే మంచివాడు. ఆ తర్వాత 10 వర్ష సహస్రాణి 10,000 సంవత్సరాలు తపస్సు చేశాడు. కానీ ఏమిట్లా చేసి ఏం చేశాడు తెలుసునా? పురా స్వయంభువే ధీర. బ్రహ్మదేవుడు ప్రత్యక్షం కావడం కోసమని తన ఒక్క శిరస్సు ఖండించుకుంటూ హోమం చేయడం ప్రారంభించాడు. అంత ఒక భయంకరమైనటువంటి వామాచార పద్ధతి వీడు కదా. దీనంతా కూడా ఒక సరి అయిన వ్యక్తికి ఉండే లక్షణములు ఇవేమీ కావన్నమాట. వాడు ఎంత దివ్యాస్త్రాలను వాడు సాధించినా అది యజ్ఞ విఘ్నకరానికి వాడు ఎంత ఒక వాహనాన్ని సంపాదించినా ఆ వాహనాన్ని దొంగిలించిన వాహనాన్ని పొందుతాడు. ఎవరి మీదన్నా మనసు పడితే ఎత్తుకొచ్చేటువంటి దుర్మార్గుడు అని వాల్మీకి పొగుడుతున్నట్లుగా వాడి యొక్క చరిత్ర చెప్తున్నాడు. ఇంత దుర్మార్గుడుని శూర్పణఖ కలిసింది అంటాడు. అంటే అర్థం ఏంటి? అసలే వాడు దుర్మార్గుడు, ఇది దుర్మార్గన్నర, ఇది ఇంకా దుర్మార్గుడు. ఇది వెళ్ళి చెబితే వాడు ఖచ్చితంగా ఈ పనికి సుముఖుడవుతాడు అని చెప్పడం కోసం వాడిని చూసి వాల్మీకి కోపం వచ్చి ఈ వర్ణన అంతా చేస్తున్నాడు. సరిగ్గా 58 నామాలు ఇందులో. అష్టోత్తరం చెప్తే దేవుడైపోతాడేమో అని సరిగ్గా సగం చేసి 58 నామాలతో తిట్టినట్టుగా పొగుడుతాడు వాల్మీకి. ఇంత వర్ణన ఇంకెక్కడ ఉండదు, ఇక్కడ మాత్రమే ఉంటుంది. అంటే ఒక పెద్ద దుర్మార్గానికి ఒడికట్టే వెధవ వీడు అని చెప్పడం కోసమని
ఇంత వర్ణన ఇక్కడ వాల్మీకి చేస్తున్నారు. అలాగా దేవదానవ గంధర్వ పిశాచ పతగ ఉరగై అభయం యస్య సంగ్రామి మృత్యుతో మానుషాకృతే. వీడికి దేవతల చేత కానీ, దానవుల చేత కానీ, గంధర్వుల చేత కానీ, పిశాచముల చేత కానీ, పతగములు పైన వెళ్ళేటువంటి పక్షుల చేత కానీ, ఉరగై కింద ఉరగుతో పాకేటువంటి పాములతో సరీసృపాలతో కానీ ఎవ్వడితో నిసాగు. యస్య సంగ్రామే అభయం, వీడికి భయమే లేదు. మృత్యుతో మానుషా ధృతే, ఒక్క మనిషితో తప్ప వీడికి వేరే భయమేం లేదు. కానీ వాడికి ఆ భయం లేదు అసలు. ఇక్కడ వాల్మీకి చెప్తున్న మాట, ఒక్క మనుషుడొక్కడే వీడిని చంపగలడు అని వాల్మీకి యొక్క మాట. మంత్రై అభిష్టుతం పుణ్యం అధ్వరేషు ద్విజాతిభి హవిర్ధానేషు యస్సోమం ఉపహంతి మహాబల. ఇప్పుడు ఎలాంటి వాడంటే ఒక మంత్రపూతంగా ఒక అభిష్టుతమైనటువంటి సోమరసాన్ని మంత్రపూతం చేస్తారు. ఆవాహన ఆసాధన ఏవో ఉంటాయి శ్రౌతుల్లో, అవి తీసి కొద్దిగా హోమం చేస్తారు. ఆ సోమహోమం అంతా అయ్యాక దాని యొక్క శేషాన్ని సోమపానమును సోమపీఠి అని ఒక ప్రక్రియ పరంగా ఎంగిలి అనే ప్రస్తావన లేకుండా అక్కడ ఉండే 16 మంది ఋత్విక్కులు కూడా ఒకే గ్లాసులో తాగుతారు అందరూ. అప్పుడు ఎంగిలి అనడానికి వీల్లేదు, దానికి ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక విధానం ఉండదు. అలాంటిది ఒక మంత్రపూతమైన సోమపాత్ర ఉంటే, అంటే యజ్ఞం పూర్తయిన తర్వాత చిట్ట చివరిగా చేసే గొప్ప ప్రక్రియ. అలాంటి సమయం దాకా ఆగిట వీడు సరిగ్గా ఆ సోమపాత్ర పట్టుకుని కింద పోసేసి తడిపేస్తాడు, పాడు చేస్తాడు, యజ్ఞమును నాశనం చేస్తాడు. అంటే ఎంత కొంటెవాడో చూడు. అంటే ఏదో కొంత దర్పంతో వెళ్ళేవాడు కాదు, కొంటెవాడు కూడా. అంటే అలాగా హవిర్ధానేషు యస్సోమం ఉపహంతి మహా, వాడికి ఇష్టమైన తాగేస్తాడు లేదా పారబోసేస్తాడు. ఆప్త యజ్ఞహరం క్రూరం బ్రహ్మఘ్నం దుష్టచారి. ఇంత వర్ణించింది వచ్చి నేనేమిటి వర్ణిస్తున్నానేమిటి తిట్టాలి అని తిరుగుతున్నాడు. ఆప్త యజ్ఞహరం, పూర్తయ్యే యజ్ఞాన్ని పాడు చేస్తాడు. క్రూరుడు, బ్రహ్మఘ్నుడు, అంటే ఒక తపస్సులు చేసే మహానుభావుల్ని చంపే వెధవవిడు. దుష్టచారిణం, ఎప్పుడు వాడి ప్రతి పని దుష్టమైనటువంటి పనే చేస్తాడు. కర్కశం, చాలా కఠినాత్ముడు వీడు. నిరనుక్రోశం, వీడికి జాలి అనేదే లేదు. ప్రజానామహితే రతం, ప్రజలందరికీ అహితాన్ని చేయడమే వీడి పని. ఇవి వాల్మీకి రావణాసుడు గురించి చెప్పిన మాటలు. ఇలాంటి రావణాసుడు మంచివాడు గొప్పవాడు ఎవరైనా అనవచ్చు. చాలామంది చాలా మహానుభావుడు. ఎందుకో రాముడి మీద కంటే రావణాసుడి మీద ప్రేమ చాలామందికి ఈ మధ్యకాలంలో ఉపన్యాసాల్లో ఉంటుంది. వేదాంగ తత్వం ధన చెప్పాడు, అది ఇది చేశాడు. ఏదో చిన్న పొరపాటు. పైగా ఈ 24,000 శ్లోకములలో ఎక్కడా ఎవరూ కూడా వాల్మీకి తప్ప, ఇక్కడ వాల్మీకి తప్ప ఎవ్వరూ పోవద్దు, అందరూ తిట్టినవాడు. వీడిని ఇంతగా దుర్మార్గంగా నాశనం చేసిన తల్లి కైకసి కూడా చివరిలో తెలుసు. అంత దుర్మార్గుని పట్టుకుని చాలా గొప్పవాడిని, రాముడికి ఈయనే ముహూర్తం పెట్టాడని. తమాషా మీకు ఒక కథ కూడా ఉంది. అంటే ఇవన్నీ కూడా అసలు రామాయణాన్ని వాల్మీకి హృదయాన్ని ఒక విరుద్ధంగా ఉండేటువంటి కథలతో చాలా రామాయణం వచ్చింది. యుద్ధం అవుతోందిట, లక్ష్మణస్వామి పిలిచి రాముడు నువ్వు వెళ్ళి మన రావణాసురుని చంపాలంటే మంచి ముహూర్తం కావాలి కదా, ముహూర్తం పెట్టించుకురా అన్నాడు. అప్పుడు అంటాడు ముహూర్తం చంపేయడానికి, సరే ముహూర్తం పెట్టకపోయాడు. ఇక్కడ ఎవరు బ్రాహ్మణోత్తములు లేరు కదా, అంతా వానరులు మనమే కదా, ఇంకెవరుంటారు, నువ్వే పెట్టేయకూడదా ముహూర్తం అన్నట్టే. అదే కాదు, లంకలో రావణాసుడు గొప్ప బ్రాహ్మణుడు, గొప్ప వేదాంతవేత్త, ఆయన దగ్గర వీళ్ళు ముహూర్తం పెట్టాడు. వాడి సావుకు ముహూర్తం వాడెందుకు పెడతాడు అన్నట్టు. నువ్వే చాలా గొప్పవాడు, అతను బ్రాహ్మణే ఉన్నప్పుడట అతన్ని కనుక అడిగితే చాలా జాగ్రత్తగా ముహూర్తాన్ని పెట్టి పంపిస్తాడు. లక్ష్మణస్వామి వెళ్ళాడు, ఎందుకు వచ్చావు అడిగాడు. ముహూర్తం పెట్టాను వచ్చాను, నీ చావుకు ముహూర్తం పెట్టమని మా అన్నయ్య గారు అడిగారు అని. అలాగా అని కిరీటం తీసి పక్కన పెట్టి బ్రాహ్మణులా వేషం వేసుకుని పంచాంగం తీసుకుని లెక్కలు కట్టి అమావాస్య నాడు రావణాసుడు చస్తాడు, ముహూర్తం పెట్టినంత గొప్పవాడండి అని చెప్పడం ప్రారంభించారు. ఎక్కడైనా ఉంటుందా, సాగుతుందా? అలా చెప్తే రాముడి పాత్రేమో, రాముడి పట్ల ఎంత అన్యాయం. రాముని యొక్క వైభవాన్ని, రాముని యొక్క ప్రాభవాన్ని, రాముని యొక్క మహిమను, రాముని యొక్క గరిమను తగ్గించినట్టు కాల. రాముని యొక్క
అన్నీ రాముని యొక్క పరాక్రమాన్ని, వీర్యత్వాన్ని, శౌర్యత్వాన్ని అన్నింటినీ నాశనం చేసినట్టే ఇలాంటి కథలు. మళ్ళీ ఏదో కొట్టబోతుంటే కింద బొడ్లో కొట్టమని, బ్రహ్మకలశం ఉంది, అమృత కలశం ఉంది, ఇవన్నీ తప్పుడు కథలే. రావణాసురుని ఎక్కడ కూడా మంచివాడనడానికి వీల్లేదు. ఇది వాల్మీకి యొక్క శాసనం, వాల్మీకి శాసనం. వాల్మీకి విరుద్ధంగా రామాయణాలు రాసిన వాళ్ళు వాల్మీకి విరుద్ధమై, వాల్మీకి అవిరుద్ధంగా ఎన్నే రాస్తే రాయొచ్చు. తులసీదాస్ గారు ఉన్నారు, వాల్మీకంలో లేని చాలా అంశాలు చెప్పారు. పెద్ద అప్రామాణికములు ఏం కావు. 1-2 చిన్న భావంలో తేడా ఉన్నా ఇలాంటి దుష్టుల్ని గొప్పగా చెప్పే సందర్భాలు అయితే ఉన్నాయి. కాబట్టి రావణాసురుని తిట్టడమే లక్ష్యం. రావణాసురుడు దుర్మార్గుడు కాకపోతే రాముడు మంచివాడు కాడు. అర్థమైందా? రాముడు చాలా గొప్పవాడు, మంచివాడు అవ్వాలంటే రావణాసురుడు దుర్మార్గుడై తీరితే కదా అవుతుంది. రావణాసురుడు మంచివాడైతే రాముడు చెడ్డవాడు. దీని మీద మళ్ళీ కథలల్లి రావణాసురుని చంపడం వల్ల రాముడికి బ్రహ్మహత్యా దోషం పట్టుకుందని, ఆ దోషం పోవడానికని రకరకాల ప్రయత్నాలు చేశాడని చెప్పడం కూడా వాల్మీకి హృదయానికి విరుద్ధమే. ఇప్పుడు సందేహపడనవసరం లేదు. ఎందుకంటే రాముడు బ్రహ్మహత్యా దోషం రాముడికి అంటేటట్టయితే ఈ బ్రహ్మహత్యా దోషం రాముడికి ఒక్కడికి అంటడానికి వీల్లేదు, చాలామందికి అంటారు. అయినా రావణాసురుని చంపితేనే బ్రహ్మహత్యా దోషం వస్తే చక్కినవాడ బ్రాహ్మణులు కాడా, కుంభకర్ణుడు బ్రాహ్మణుడు కాడా, ఎంతమందిని చంపారు? ఎన్ని బ్రహ్మహత్యా దోషాలు ఏర్పడాలి రాముడు? ఇదంతా చాలా తప్పుడు కథ. రాముని యొక్క వైభవాన్ని నాశనం చేయడం కోసం ఏర్పడిన ఒక దుష్టభావములు కావచ్చు, లేదా నేనేదో కొత్త కథ చెప్పాలి అనుకునే భావంతో విలన్ని హీరోలుగా చూపించే ఒక పైత్యం మన 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 సమయాల్లో కూడా జరిగింది కదా. సినిమాల ద్వారా ఎన్ని జరిగేయాలి? ఇలాగా జరిగినటువంటి సందర్భం తప్ప రావణాసురుని మంచివాడిగా ఎంత చదువుకున్నా కూడా వాల్మీకి చెప్పాడు ఇక్కడ, దివ్యాస్త్ర ప్రయోక్తారం యజ్ఞ విఘ్నకరం. వాడికి ఎంత చదువున్నా, ఎంత పరాక్రమం ఉన్నా, ఎన్ని అస్త్రములున్నా అవన్నీ వృధా అని కర్కశం ఆప్తయజ్ఞహరం. వరుసగా చూడండి, ఆప్తయజ్ఞహరం. యజ్ఞములను పూర్తిగా నాశనం చేయడమే లక్ష్యంగా కలిగిన వాడు క్రూరుడు, బ్రహ్మఘ్నుడు, దుష్టచారి. బ్రహ్మఘ్నుడు ఈ పదం చాలా విలువైన పదం. బ్రహ్మహత్యా దోషం బ్రాహ్మణుణ్ణి చంపితే ఏర్పడుతుంది అనుకుంటే ఆ బ్రాహ్మడు ఎలాంటి వాడై ఉండాలి? ఇది కదా కావాలి. ఆ బ్రాహ్మడికి బ్రాహ్మణత్వం ఉన్నదా లేదా అనేది ప్రశ్న. ఆ బ్రాహ్మడు కనుక ఎవరైనా తన జాతి వాడిని ఏమైనా సంహరించి ఉంటే వాడికి బ్రాహ్మణత్వం ఉండదు. కానీ వీడో రావణాసురుడో ఎంతమంది మహర్షుల్ని చంపితే వాడి దగ్గర ఒక ఇంచు కూడా బ్రాహ్మణత్వం ఉంటుందా? బ్రాహ్మణత్వం లేనే లేదు. వాడిని చంపితే బ్రహ్మహత్య రాదే రాదు. ఆ బ్రహ్మహత్య ఎవరికైనా రావాల్సి ఉంటే అగస్త్య మహర్షికి రావాలి, ఇంకెవరికి రాముడు రావడానికి వీలేదు. ఎందువల్ల? రావణాసుని చంపడానికి ముందు అగస్త్య మహర్షి వెళ్ళి నువ్వు చంపుతావా చంపాల్సిందే, నేను చెప్పిన స్తోత్రం చదువుకో, వాడిని చంపేసేయి అని చిత్తచివరి చెప్పిన వాడు ఎవడు? అగస్త్య మహర్షి. ఆయన కూడా చెందాలి బ్రహ్మహత్య. దేవతలందరికీ చెందాయి, పరమశివుడికి చెందాయి, బ్రహ్మదేవుడికి, అందరికీ చెందాయి. అందరూ ప్రార్థిస్తే కదా ఆయన అవతరించాడు. రావణాసుని చంపడానికి కదా అవతారం. వాడిని చంపితే పాపం వచ్చేటట్టయితే అవతారం దీనికి. కాబట్టి పూర్తిగా రామ వైభవానికి ఆటంకపరిచే అంశములను తర్వాత కాలంలో రాశారు, పెద్దలే రాశారు. అది పెద్దలే ప్రచారాలు చేశారు. ఇక్కడ వాల్మీకి రామాయణాన్ని చెప్పుకుంటున్నాం కదా, మనకు అదే లక్ష్యంగా, వేరే రామాయణం జోలికి వెళ్ళడం కాదు. ఇక్కడ వాల్మీకి రామాయణం ప్రకారంగా వాడు పరమ దుర్మార్గుడు, వాడు పరమనీచుడు, వాడిని చంపడమే లోకములకు వేలు అనే రామావతారం ఏర్పడింది. దీని మీద మనం స్థిరంగా ఉండాలి. అలా ఉన్నవాడు వాడు రావణం సర్వభూతానాం సర్వలోక భయావహం. అన్ని లోకములకు, అన్ని భూతములకు కూడా భయాన్ని కలిగించేంత దుర్మార్గుడు. రాక్షసీ భ్రాతరం శూరం సాగదర్శ మహాబలం. అలాంటి రావణాసురుణ్ణి శూర్పణఖ దూరంగా చూచింది. ఇందాక అకంపనుడికేమో త్వరమాణ తతోగత్వ అన్నాడు, రావణాసురుతో మాట్లాడేసి. ఇక్కడ శూర్పణఖ మాత్రం అంతలా వర్ణించుకుంటూ వెళ్ళాడు. శూర్పణఖ మదిలో భావాలు ఇవి. వాడు ఎంత ఇలాంటి వాడో, శూర్పణఖ గుండెల్లో ఏ భావాలైతే ఉన్నాయో ఆ భావాలను వాల్మీకి ఇక్కడ పదాలుగా పెట్టాడు. శూర్పణఖ దృష్టిలోనే వాడు దుర్మార్గుడని ఉద్దేశం.
ఆడవాళ్ళని ఎత్తుకురావడంలో వాడికి నైపుణ్యం ఎక్కువ ఉన్నదని తను గుర్తించి నువ్వు సీతమ్మని ఎత్తుకురావాల్సిందే అంటుంది. అకంపనుడు చెప్పాడని తనకు తెలీదు. అకంపనుడు ఏ వధోపాయాన్ని చెప్పాడో అతనేమో రాజకీయంగా చెప్పాడు, ఈవిడ కక్షపూరితంగా చెప్తుంది అదే ఉపాయం. అంటే ఈవిడ ఉద్దేశ్యం అది. అలాగా మంచి బట్టలు కట్టుకున్నాడు, మంచి మాలికలు వేసుకున్నాడు, మంచి కారుడికి యముడిలా ప్రకాశిస్తూ ఉండే ఆ రాక్షసరాజు దగ్గరికి వెళ్ళింది. పౌలస్య కులనందనుడు, పులస్త్య ప్రజాపతి యొక్క సంతానంలో వాడు వీడు. రావణం శత్రుహంతారం. శూర్పణఖ మనస్సులో ఏముంది? శత్రుహంతారం. రావణాసుడు తన శత్రువుని సంహరించగలడు. ఎవడా శత్రువు? రాముడు లక్ష్మణుడు కదా. ఇంత చేసింది వాళ్ళిద్దరే కదా, మనం చంపగలడు. మంత్రిభిపరివాదితం, మంత్రులతో కూడా కూడి ఉన్నాడు కాబట్టి ఇప్పుడు కనుక చెప్పితే ఖచ్చితంగా ఏదైనా మాట అంటే ఆ మాట ప్రకారంగా రావణాసుడు పాటిస్తాడని అభిగమ్య అబ్రవీత్ వాక్యం రాక్షసీ భయ విఫల. అభిగమ్య ముందుకు వెళ్ళింది, అబ్రవీతులా మాట్లాడుతోంది. రాక్షసీ భయ విహ్వల, భయంతో విహ్వళత్వాన్ని పొందిన, అంటే భయంతో వణికిపోతున్నట్టుగా ఉండే ఆ వణుకు జనస్థానంలో బయలుదేరిన శూర్పణకి ఇక్కడ దాకా వణుకుతూనే ఉందన్నమాట. భయ విహ్వల. ఇంకా రాముడి బాణాలు వెనకాల వస్తున్నాయేమో అన్నంత భయంతో రావణాసుడి యొక్క రాజ్యంలోకి వచ్చింది, అంతఃపురంలోకి వచ్చింది, చూచింది. తమబ్రవీత్, రావణాసుడితో మాట్లాడుతోంది. దీప్త విశాలలోచనం, ప్రకాశించే విశాలమైన పెద్ద పెద్ద కళ్ళవాడు. ప్రదర్శయిత్వా భయమోహమూర్ఛిత, భయమోహమూర్ఛిత సుదారుణం వాక్యం అభీతచారిణి మహాత్మన శూర్పణఖా విరూపిత. ఏం చెప్పిందో అంటే ప్రదర్శయిత్వా భయమోహమూర్ఛిత, భయము చేత మోహము చేత మూర్ఛితురాలైనట్లుగా తనని తాను ప్రకటించుకుని నేను ఇలా అయిపోయాను, భయం కలిగింది, మోహం కలిగింది అని చెప్పేసింది. అంటే రామ కథ అంతా చెప్పింది. రాముడి మీద మోహాన్ని పడ్డా, రాముడి వల్ల జరిగినటువంటి యుద్ధం వల్ల భయాన్ని పొందా. ఇలాంటి దాన్ని సుదారుణం వాక్యం, చాలా దారుణమైన మాట. అభీతచారిణి, ఏమాత్రం ఇక్కడ భయం పోయి. రావణాసుడితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు రావణాసుడు ఎప్పుడైతే తనకు అభిముఖంగా అయ్యాడో భయం పోయింది. మహాత్మన శూర్పణఖా విరూపిత, ఆ రాముని చేత నేను ఇలా విరూపించబడ్డాను అని చెప్పింది శూర్పణఖ అంటూ ఈ 32వ సర్గను ముగించాడు వారు. ఇత్యార్షే శ్రీరామాయణే వాల్మీకి ఆదికావ్యే అరణ్యకాండే 30వ సర్గః. చెప్పే వాక్యం దారుణమైన వాక్యము అన్నాడు. దారుణమైన వాక్యాన్ని ప్రారంభించిన రాముణ్ణి తలవగానే ఎలాంటి భావాలు వస్తాయో 33వ సర్గలో వాల్మీకి చెప్తారు. అవి మళ్ళీ వచ్చే బుధవారం నాడు చూసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఏవమే తత్పురావృస్తం ఆఖ్యానం భద్రమస్సువః ప్రవ్యాహరత విశ్రబ్ధం బలం విష్ణో ప్రవర్ధతాం లాభస్తేషాం జయస్తేషాం సుఖస్తేషాం పరాభవః తేషాం దీవరస్యామో హృదయస్థో జనార్దనః కాలే వర్షతు పర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలినీ దేశోయం శోభరహితః బ్రాహ్మణాः సంతు నిర్భయాः కావేరీ వర్ధతాం కాలే కాలే వర్షతు వాసవః శ్రీరంగనాథో జయతు శ్రీరంగశ్రీశ్చ వర్ధతాం స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహిషాः గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు.